All right. So the session is being streamed, and I think everyone's ready. There are about 22 people, and we can just start by revising what we did last week. Last week, we can පොඩ්ඩක් මතක් කරලා පටන් ගමු. එතකොට okay, on time ඒක හොඳයි. And I think there's a question from 10. Yes, Senari. You can ask. I think you're raising your hand. It could be a mistake. Her camera is also off, and maybe she touched something by accident. I'll just okay. So last week, our discussion was about our discussion last week. We talked about passive voice. That was the week before. ඊට කලින් week එකේ තමයි මේ regular verbs irregular verbs ගැන කතා කරන්නේ. ඒක අපි කතා කළේ active voice passive voice ගැන. එතකොට පොඩ්ඩක් මට දැන් ලොකු සැකයක් එනවා. අපේ classes තියෙන්නේ කවුද සතියේ? අඟහරුවාදයි බ්‍රහස්පතින්දයි දවස් දෙකක් තියෙනවා. Tuesday and Thursday. ඒ කියන්නේ අඟහරුවාදා set එකකුයි බ්‍රහස්පතින්දා set එකකුයි නෙමෙයි. ඒකේ දවස් දෙකක් එකම බැච් එකට ක්ලාස් එක දෙන්න. ඒතර ඔයාලට අඟහරුවාදා එකම lesson series එකේ ඒව ටිකක් තමයි කරන්නේ. ඒතර Thursday හෝ Tuesday join වෙනවා. Thursday and Tuesday. බ්‍රහස්පතින්දා අඟහරුවාදා දෙකේම අපි ඔයාලට අදාළ lessons තමයි කරන්නේ. එකම බැච් එකට අදාළ lessons ටික. ඒතර අපි classes පටන් ගත්තේ last week Thursday. That is on 6 November 2. එදා අපි කතා කළා verb forms, verb combinations ගැනයි. Mainly කතා කළේ verb forms ගැන. So in that discussion we talked verb forms like V1, V2, V3 and V4. You can the ing form. So that was our main focus that day. And then within that about regular verbs and irregular verbs. Regular verbs ගැන irregular verbs ගැන. What do we call irregular verbs? Irregular verbs के මොනවා කියවද? ED plus ඒක අනිත් පැත්ත නේද? Irregular කියලා කිව්වේ ED දාන්න ඇති. You have to try and remember the V2 and V3. It's a regular verb. What you do is you add ED to the end. Regular verb එකක් නම් දාලා V2 V3 නැත්නම් past tense past participle හදා ගන්න පුළුවන්. Irregular කියලා කියන්නේ regular නැහැ කියන දේ. ඒ කියන්නේ ED දාලා past tense past participle හදා ගන්න බෑ. මොකද කරන්න ඕනේ? ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදියට drink කියලා කිව්වොත් I drink tea කියලා කියන්න බෑ. මම තේ එක බිව්වා කියලා කියන්න. How do you say that? I drank my tea. So in that we have drink and drank is something that we have to remember. V2 form එක මතක තියාගන්න සිද්ධ වෙන එකක්. එහෙම ඒවා තමයි කියලා කිව්වේ. හැබැයි මෙහෙම මතක තියාගන්න එපා. ඒ කියන්නේ V2 form එක irregular verbs කියලා මතක තියාගත්තොත් දැන් පැටලෙන වචන තුනක් තියෙනවා. මොනවාද? show කියන එක V2 show. හැබැයි V3 showed නෙමෙයි ඒක shown. ඊළඟට so මහනවා කියන්නේ ඒක sewed. හැබැයි V3 sewn. ඊළඟට ඉදිමෙනවා swell වල V2 swelled. හැබැයි V3 swollen. එතකොට ඒ irregular verbs කියලා කියන්නේ V2 form එක එක නෙවෙයි. V2 form එකයි V3 form එකයි දෙකම ED ඇවිල්ලා එනවට තමයි irregular verbs කියලා කියන්නේ. What we discussed on the first day. That was last Thursday. Thursday කතා කරමු. Then on the same day we started discussing the passive forms, some verbs. Verbs වල passive forms මොනවද කියලා ටිකක් කතා කළා. Passive forms හැම එකම හැදෙන්නේ මොන form එක? So let's say eat. Eat වල මොකද්ද passive form වචනේ? Eat. Then if you take something like organize කියන එක organized ED in the form එක. Repair
repaired. ගත්තොත් එහෙම switch. Regular or irregular? Switch. Switch. It's regular, so you add ed, switched. Then you use that form. Oh, okay. Just right. That's fine. I just saw a friend getting food poisoning. Right. Don't eat bad food. Right. Back to the lesson. I think irregular verbs passive form එකක් හැදෙනවා නම් we always use the V3 form and there's something that comes before the verb. A V3 form එකට කලින් කියනවා. කාගේ කවුද එන්නේ? B ගේ family එකේ කවුද ඉන්නේ කියලා මතකද? Am is a. Am is are was were හදන කෙනා. Been Been. being will නෑ. Been. Am is are was were been being. will වෙන family එකක එක්කෙනෙක්. අපි අර නිකන් අපිව රවට්ටගෙන ඉන්නේ යා මාත් බී යාගෙන ඉන්න නට ඇත්තටම එහෙම එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. එයාර imposter කෙනෙක්. imposter IMPOSTER නේ. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද අර ගොඩක් මේ නිතරම අපිට memes එන්නේ. ඒ memes ගොඩේ හම්බෙන meme එකක්. මේ පුස් පැටව ගොඩාක් ඉන්නවා සුදුයි කළුයි. ඒ සුදුයි බලු පැටියෙකුත් ඉන්නවා. දැකලා තියෙනවද? එයත් නෑ එකපාරට බලපුවම අර පුස් පැටව පේනවා. ඉතින් මේ බලු පැටියත් සද්ද නැතුව අර පුස ගාඩට වෙලා ඉන්නවා. එහෙනම් මේ බලු පැටියා imposter කෙනෙක්. තමන් නොවන කෙනෙක් විදිහට පෙනෙන imposter කියලා කියන්නේ එහෙම කරන කෙනෙක්ට. එහෙනම් there's another, so we have Koho and Kaputo. This is that Kaputo Pero are laid inside Koho nests and then like they're taken care of by those Koho parents. So in that case, a Kaputa is what? An imposter. හිතන්නකෝ ඔයාලගේ මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගොඩ අතරේ එයා ඇවිල්ලා තියෙන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි. එයා ඇවිල්ලා තියෙන මොනා කරන්නද? වෙනම ඇවිල්ලා තියෙන. දැන් මෙතනට එළ තියෙන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට නෙමෙයි වෙන මොනා හරි පර්පස් එකකින් නම් ඇවිල්ලා. එයා කවුරු කෙනෙක්ද? එයා ඉම්පෝස්ටර් කෙනෙක්. පබ්ලික් සෙෂන්ස් කරනකොට වතාවක් හිටියා. එයා WhatsApp group in her cutting profile pictures දිහා බලලා profile pictures තියෙන කටියට messages එයාගේ dancing class එකක් තියෙනවා. ඒක ටෙන්ෂන් කියලා. students like even like මේ messages ටික screenshots එවුවා. It was like funny and also they had. So yeah, don't do that. කොහොමද imposter කියලා කියන්නේ එහෙම කෙනෙක්ට. ඉතින් කොහොම හරි will family කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ B කියපු හැටි will be කියලා මතක් කරගන්න එපා. That is very that limits your grammar knowledge and the depths that you can reach. එහෙනම් big කවුද සහ අපි මෙතනකන් කතා කරපු දේවල් ගැන රිවිෂන් එකක් වගේ ලාවට දීලා අද සෙෂන් එකට එන්න මම ෂෙයා කරන්නම් මගේ ස්ක්‍රීන් එක. Right? Can you see it now? පේනවද? Yes. So this is our focus today. Before we go into this one, we'll talk about well families, give you a recap on what we have done so far. Is are, was, were, been, being. ඒක okay right? ඊළඟට ඉන්නවා do ගේ family එක. do ගේ ඉන්නේ කවුද? do it. have ගේ family එක ඉන්නේ කවුද? have, has, had. මේක කියන්නේ කොහොමද? මේක pronounce කරන්නේ කොහොමද? ඒක කියනකොට කවුරුට උල් වෙන්නේ නැත්නම් හොඳයි. කොහොමද කියන්නේ? උල් නොකර having. අපි සිංහල විදිහකට මෙහෙම කියනවා. කොහොමද? having. එහෙම නෙවෙයි. කොහොමද වෙන්න ඕනේ? having. V අකුරේදී flat කට having. කරන්නේ වැඩේ. මෙන්න මේක. WAS එක කොහොමද? ඒක was නෙමෙයි මොකද්ද? ඒකට කටුල් කියන්නේ
was Was. මේක were Were. okay නේද එහෙනම් have කියනවා have has had having more ඒ මොඩල් කියන්නේ Modern. නිසා ඒ මේ වචන දැක්ක හැටි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න හිතනවා මොඩල් කියලා නේද මොඩල් නෙමෙයි Model verbs. ඒකේ ප්‍රොනන්සියේෂන් Model එක verbs. modal verbs ඒකට මොඩල් කියලා කියන්නේ හේතුවත් ඔයාලට ඒ අර අපි පළවෙනි දවසේ කරපු මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එකට පස්සේ තිබිච්ච ඔළුවේ කවුද අර ඔළුවේ අකන පැත්තේ යටින් ක්‍රොස් එකක් එක්ක දාලා දෙන්නේ බය නම් බලන්න එපා කියලා ආද එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඒක දිහා බලලා මගෙන් අහලා ඒවලත් තිබුණා I was so happy to see that ඒ behaviors ටික දිහා බැලුවා නම් ඒකේ පේන්නේ නැති ඒගොල්ලෝ කරන වැඩ ටිකක් තියෙනවා සමහරුන්ට ගොඩක් වැඩ සමහරුන්ට කරන්න පුළුවන් වැඩ ලිමිටඩ් එහෙනම් මේ modal verbs වලට කියලා කිව්වෙත් එහෙම එකක් හින්දා තමයි මේ මෙන්න මේ වචන වලට තනියම ඉඳලා වැඩක් කරන්නේ උදාහරණයක් විදිහට can could shall ඕවට තනියම ඉඳලා වැඩ කරන්න බෑ මෙන්න මෙහෙම කිව්වොත් come meaning එකක් තියනවද නැද්ද come 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 පැත්තකින් දෙන්න වෙන එහෙම කියන්නේ eat right meaning එක තියෙනනේ Yes. තරහින් කියනකොට ඒක repeat කරන්න ඕනේ නැහැ eat එහෙම කියනනේ like it carries meaning right so they can function alone and else to give meaning හැබැයි මේ am is are was been being ගණන මේ මං කියන්නේ other verbs ගොඩේ නේම තියෙන්නේ මේ list එකේ නැති other verb එකක් නෙමෙයි eat කියලා කියන්නේ තව other verb එකක් මතක් කරන්න ඔයාලට meaning එකක් කරන ගොඩක් කලාවට ඔයාලට වටින් පිටින් ඇහිලා තියෙන Right. right right go Run. run yeah there are so many හැබැයි modals එහෙම පාවිච්චි කළොත් කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම can අපි තව ටිකක් එක වැඩි කළොත් ඔයාලට meaning එකක් එනවද නැත්නම් ඔළුවට තව question එකකුත් එනවද can කියලා කියවම මොනවද යාට පුළුවන් කියලා අවුලක් එනවනේ එයාට නටන්නද පුළුවන් සින්දු කියන්නද පුළුවන් කන්නද පුළුවන් යන්නද පුළුවන් I can කියලා විතරක් කිව්වොත් I will මොනවද complete නෑ I must මම අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕනේ ඒ අනිවාර්යෙන් කරන්නේ ඒත් complete නැහැ එහෙනම් modals වලට අර තවත් verb එකක් නැතුව meaning එකක් දෙන්න බෑ හැබැයි එයාලා නැතුව සමහර අදහස් කියන්නත් බෑ ඔන්න ඔය වගේ modals වලට කරන්න පුළුවන් දේවල් limit වෙන වෙලාවල් තියෙනවා ඒ වගේමයි model එකකට තනියම ඉඳන් මහ වැඩක් කරන්නත් බෑ නිසා යාළුවට modal කියලා මම කියන්නේ but they are called modal verbs and the why I call them modal is to get the right pronunciation model කියලා කියන එක නවත්තනවානේ මොකද models ලා කියන්නේ කොහොම කට්ටියද like it doesn't have to be a person but there are models model that is this is al is there anyone who is from a programming background or a software engineering background programming කරන software engineering කරන කට්ටිය ඉන්නවද මෙතන ඉන්නවනම් ඔයාලට yes hello චින්තක චින්තක mic එකේ oh, but I noticed you ඔයාලට හම්බ වෙනවනේ ඔය frameworks වලදී එක එක design systems වලදී component libraries වලදී MODA ඒක එක විදිහට කට්ටිය pronounce කරනවා model කියනවා modal කියනවා so the is modal or සිංහල විදිහට කියනවා නම් model English වලින් O sounds දෙකක් තියෙනවා චින්තක I can't hear you අර මොකක් හරි ෆෝම් එකක වැඩිපුර ඩීටේල්ස් එහෙම ඕඩර් කරාම මොඩල්ස් තමයි පොප් වෙන්නේ. yeah අර ඔයාලා ෆෝම් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් එහෙම යූස් කරනකොට අපි හිතන්නකො login කියලා ක්ලික් කළා එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි error message එකක් ආවා එතකොට screen එකේ මැද්දෙන් එන්නේ කතරෙකුත් එක්ක close කරන්න පුළුවන් එකක් එක්ක ආන්න ඒවලත් models කියලා තමයි මේ software engineering වලදී cool I think I will mute you because there's a noise coming from your mic if you can try
muted. But when you have to ask something, please make sure that you do. Okay, කොහොමද the verb families මතකයිනේ? ඕනේ නේද? Then last week we talked about what? Voice. Voice ගැන කතා කළා last week. Voice ගැන කතා කරනකොට අර ඔයාලගේ තිබිච්ච misconceptions කරන්න ඕන. That is subject කියන්නේ කරන කෙනා තව දේවල් වෙන්න පුළුවන්. subject කියපු හැටි නැත්නම් කතරු පදේ කියපු හැටි කට්ටියට කරන කෙනා. ඉතින් අපි එහෙම ගත්තොත් වර්ධනය දැන් තියෙනවා. subject කියලා කියන්නේ මොකද්ද? sentence එකක් ගත්තම නැත්නම් meaning එකක් තියෙන අදහස් ටිකක් ගත්තාම ඒකෙන් කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ? එච්චරයි. එතන verb එකෙන් නැත්නම් නේ ඒ අපි කතා කරන කෙනා කියන්නේ subject එක කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. subject එක ගැන විස්තරයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් subject එකට කරන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක මතකයි නේද? voice user නේ මොන වගේ අදහස් වලටද? subject එකට කරන දෙයක්, subject එකට කරපු දෙයක් ගැන කතා කරන. ඒ කියන්නේ action එක තියෙන්නේ subject එක පැත්තට. subject එක තමයි receiver වගේ අදහස් කියන්නේ නේද? ඒ කතා කරනකොට අපි කතා කරපු කියව ගන්න අමාරු වචනයක් තිබ්බා. මොකද්ද? කියලා මොකද්ද? transitivity කියලා එකක් අස්ස කළේ. මොකද්ද අතර මේකෙන් අපි බැලුවේ? verb එකට ගන්න පුළුවන්ද ගන්නවද කියන එක. ඒතර verb එක object එකක් ගන්නවා නම් ඒ meaning එක එයා මොන සිටිව්ද? transitive ද? object එකක් ගන්නවා නම් ඒක transitive. object එකක් ගන්න නැත්නම් හෝ ගන්න බැයි නම් ඒ meaning එකට ඒක intransitive කියලා කිව්වා. මම හිතුවේ sentence එකක් කිව්වොත් එහෙම my sister makes tea. මොකක්ද ඒකේ verb එක? ක්‍රියාපදේ makes. දැන් object එක හොයාගන්න. object එක හොයාගන්න අපි අහුව ප්‍රශ්න ටිකක් තිබ්බා. මොනවාද අහුව ප්‍රශ්න? verb එකෙන් අහනවා who හරි what හරි. ඒවට answer එකක් තියෙනවා නම් එහෙනම් ඒ verb එකට object එකක් තියෙනවා. direct object එකක්. එහෙනම් my sister makes tea. makes කියන එකෙන් makes what කියලා අහුවොත් උත්තරයක් තියෙනවද? හදන්නේ මොනවද? tea. එහෙනම් ඒක direct object indirect object? direct object. direct object. හැබැයි ඒ sentence එක මම ටිකක් modify කළොත් එහෙනම් my sister makes me tea. එහෙනම් my sister makes tea for me. දැන් direct object එකක් තියෙනවා කියන එක අපිට sure නේ හදන්නේ. කාටද හදන්නේ? කවුරු වෙනුවෙන්ද හදන්නේ? to me. එහෙනම් මොන જાති object එකක්ද එයා? direct ද indirect ද? indirect. එහෙනම් ඒක transitive ද intransitive විදිහට verb එක පාවිච්චි කරන්නේ sentence එකේ makes කියන එක. object එකක් තියෙනවා නම් transitive. in කියන prefix එක වැටුනහම වචනයකට ඒක නැහැ කියන meaning එක නේද එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඔයාලට ඒක meaning ඒක හම්බෙලා නැද්ද? එනවා කියලා කියන්නේ පේන දෙයක්, පේන්න තියෙන දෙයක්, that is visible. පේන්නේ නෑ නම් invisible. තව චූටි අවුලක් තියෙනවා. in එන හැම එකක්ම negative වෙනවා කියලා ඔලුව තියාගන්න. පැටලෙන තරක් තමයි ඒක. valuable කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වටිනවා. invaluable කියලා කියන්නේ වටින්නේ නැහැ නේ මේකට. මිලකලට හැකි කියන අදහසින් ගොඩාක් කියන්නේ. එතන අපි අර සිංහල තේරුමෙන් විතරක් වචනයක් ඔළුවේ තියාගත්තා. prefix තේරුම් ගත්තාම පැටලෙන්න පුළුවන්. So in most cases it makes the negative form, but the way we understand that using our mother tongue can be misleading. තේරුම් ගන්න හදනකොට පැටලෙන්න පුළුවන්. So the best way to learn vocabulary is not using an English to Sinhala translation. වචන ඉගෙන ගන්න හොඳම විදිහ ඉංග්‍රීසි වචනෙට සිංහල තේරුමක් මතක තියාගන්න එක නෙවෙයි. In the case, I would really like my page or your WhatsApp group will be full of posts from a page done by a very good gentleman called Mr. Callum Karyavasam. එහෙම Facebook අරුව කියලා Callum Karyavasam කියලා මහත්මයෙක් කරන්නේ. මම හිතන්නේ ටීචර් කෙනෙක් හෝ government ආගේ page එකේ මාරම ගොඩාක් වටින resources තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වචනවල ඉංග්‍රීසි වාක්‍යවල සිංහල තේරුම් ඔය වගේ. තව එතකොට ඔය රජයේ විභාග
දේවලුත් එයා ෂෙයා කරනවා. ඒක හොඳයි, ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි මම agree වෙන්නේ නැති තැන් ටිකක් තියෙනවා. vocab ඉගෙන ගන්නකොට ඉංග්‍රීසි වචනයට සිංහල තේරුම ඉගෙන ගන්න එක පොඩ්ඩක් ඉතින් තැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැරදි තේරුම් ළමයින් ගොල්ලෝට යන්න පුළුවන් දැන්. හැබැයි beginner කෙනෙක්ට ඒක ගොඩක් හොඳයි. So if you are interested in getting to know more vocabulary, that would be a good follow. සිංහලෙන් ඒකේ නම තියෙන පාරුව කියලා. ඒක කරන කෙනාගේ නම කැලුම් page එකේ profile එකේ දෙකේම ගොඩක් වෙලාවට මේ දේවල් share කරනවා. ඒක හරිය හොඳ page එකක්. දේවල් වැඩි share නොකරන හේතුව අපේ philosophy එක වෙනස් නිසා. ඒ කියන්නේ මම ඉගෙන ගන්න හොඳම විදිය ඉංග්‍රීසි වචනයට සිංහල තේරුම් මතක තියාගන්න එක නෙවෙයි කියන එක. පුළුවන් වැරදි ප්‍රමාණය වැඩි. So when you are learning vocabulary, in opinion and from my experience, what I see is using an English to English dictionary makes it much for you, because when you forget the word for something, then if you are used to English dictionary, then you have other ways to describe it. English කියන එක හොඳයි කියලා කියන හේතුව තමයි මොකක් හරි දෙයක් ගැන කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් ඒක ගැළපෙනම ඉංග්‍රීසි වචනේ අමතක වුණා නම් ඒක වෙනුවට සිංහල වචනයක් දාලා කතා කරලා බෑනේ මේ ඉංග්‍රීසි විතරක් දන්න කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්නේ කොටෙම සුදෙක් එක්ක කතා කරන්නේ ශිෂ්‍යයෙක් පාවිච්චි කරනවා නම් වල තියෙන වාසිය මොකද්ද අර ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන අමතක වෙච්ච දේ ඊට වඩා තව සරල වචන වලින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න විදිහකුත් ඔයා ඉගෙන ගන්න අර ඩෙෆිනිෂන්ස් බලන නිසා ඒක අනෙක් විදිහක් තමයි ඔයාලගේ vocab improve කරගන්න අර picture dictionary එක use කරන because then you associate pictures with the appropriate name or the word ඒ picture එක associate කරන්නේ ඒකට ගැලපෙන ඉංග්‍රීසි වචනයත් එක්ක. ඒතර අර සිංහල තේරුමක් දැනගන්න ඕනේ ඔයාලට සිංහල තේරුම දන්නේ නැතත් ඒකට සිංහලෙන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්න ඉංග්‍රීසියෙන් හරි ඒක ගැන කතා කරන්න දන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට පොඩි ළමයි දන්නේ නැතුව ඇත්තනේ මේ ෆෑන් එකට පං කියනවා කියලා. හැබැයි ෆෑන් එක කියලා කියන්නේ දන්නවනේ. ඇයි ඒ? මේක අපිට පේන්න තියෙන දෙයක් real life. එහෙම එහෙනම් ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් මොකද්ද කියන්නේ කියන එක හරි ඒගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ෂූටියට නේද පේන්නේ. ඒතර පොතක් ෂූටියට පේන්නේ. එහෙනම් මම ආව ලොක් කරන්න. මේක බබාලගේ පොතක් නෙවෙයි. right? මේක ලොකු ඒකයි ඔයාලගේ පළවෙනි පිටුවේම මේ වයසක කට්ටියක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා වයසයි කියලා කියනවා නෙවෙයි. මේ පළවෙනි පිටුවේම ඉන්නේ වයසක කට්ටියනේ. වයසක කට්ටිය කොණ්ඩේ ටිකක් ලොකු කට්ටිය මහත බඩාපු කට්ටිය. එහෙම පොඩි ළමයි නෙවෙයි. So this is a book for adult learners, not a children's fiction dictionary. So the concepts that you find in this book, they are much more adult learners like you. ඔයාලා වගේ වයසට ගිය ආචිල සීලට තමයි මේ පොත හදලා තියෙන්නේ. ඒතර improve කරගන්න පුළුවනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එදිනෙදා හම්බ වෙන දේවල් තියෙන නිසා. So go through this book and my recommendation is you at least look at 4 pages a day during this program, during this course. මේ course එක තරක්වත් මේක බලනවා නම් හොඳයි. So then you will learn a lot of words. Oh, there's Asank. මම කිව්වේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් suggest කළා කියලා දවසකට වචන 10ක් වගේ මේ 10ක් වගේ දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. ඒක තමයි අපේ මේ දැනට අර මම ස්පෙસિෆිකලි මෙන්න මේ වචන ටික බලන්න කියලා රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ නැති එකයි තියෙන්නේ. but කොච්චර වයසට ගියත් කවුරු හරි කියනවා නම් ඉතින් ඒතොර කරන්න හිතනවා නේද? So let's do that. chat එකේ මම කිව්වා chat එකේ ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා කතා කරලා අහන්න. price එක. මේක ගන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔයාලා PDF file එක එවලා දෙනවනේ. PDF එක මේක ගන්නවා නම් මේක මම දැන් ගත්තේ අවුරුදු ගානකට කලින් 18ට කලින් මම 2018 ගන්නන්නේ නැත්තේ 2018ට කලින් දැන් කොහොමද දන්නේ නැහැ දැන් පොත් ගණන් මේ පොත ගන්න වලට මේ PDF file එක මම එවලා තියෙනවා ගන්නවා නම් මම මේක ගත්ත එක ගුණසේනක එක සරස වේගෙන් ඉස්සර එහෙම වැඩක් නෑ මම කරන්නේ salary හම්බුණු ගමන්ම යන්නේ ඔය දෙකෙන් එහෙට තමයි ගිහලා පොත් එකතු කරනවා ඉතින් ඒතකොට සතයක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ මාසෙ ඉවර වෙනකන් so you can use a PDF file, that's fine. And we have a plan to do this website as well. Our English web free එකට අපි මේ වගේ form එකක් හදන්න හිතන් ඉන්න but I haven't had the time to plan it out yet, so it will take time. Until then you can use the හරි. එහෙනම් vocab ඉගෙන ගන්න ඇයිද? හා නේද? හා කියන්නේ right, cool. Asanka ඉන්නවද? Hello Asanka.
hello sir. Yes. So you use that method නේද? ඒ Yeah. method එක පාවිච්චි කරනවා නේද? And also I will try to do that thing because when you said that I did realize there are some students who want that guidance. Again මට ඔය එක කියද්දි මීටර වුණා සමහර students ලාට ඒක තියෙනවා තමයි. ඒ කියන්නේ එයාලට උවමනාවක් තියෙනවා. මේක බලුවොත් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඔළුවේ තියෙනවා. හැබැයි මොකද්ද බලන්න කියලා හිතා ගන්න බෑ. අද මම මොකද්ද බලන්න කියලා plan කරගන්න බෑ. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවානේ decide කරගන්න බෑනේ. ඒක කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම් මේක බලන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ උඩ තියෙන trust එක උඩ ඒ හින්දා මම ඒක කරන් try එකක් දෙන්නම්. Yeah, බලමු. Because this is the last proper class that I'm going to do for a long time. To do this to my best. හරි. What is going to be last week discuss කළා? Not last week, last Tuesday. Last Tuesday active voice passive voice කතා කළා. passive voice එක මොකටද? subject එකට කරන දෙයක් ගැන කියනවා නේද? එහෙම නොවන දේවල් ඒ කියන්නේ subject එක දෙයක් කරනවා කියලා කියන්නේ. සිද්ධ වෙන දෙයක් ගැන කියනවා නම් then which one did we use? The active විදියට මේ අපි වත්තර කුරුල්ල වෙන්නේ උදේට. ඒක active ද passive ද? අපේ වත උදේට. active active කුරුල්ලෝ කරන දෙයක් ගැන කියන්නේ. වත්තට කරන දෙයක් නෙමෙයි. වත්ත කියන්නේ එතන තැනක් විතරයි. එනවා කියන එක වත්තට මොකුත් affect වෙන්නේ නැහැනේ. මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම මේ අපි බල්ලට කන්න දෙන්නේ හවස 7ට. active voice කවුරු ගැනද කතා කරන්නේ? බලන්න බල්ලා ගැන. බල්ලට මොකද්ද කරන්නේ? කන්න බල්ලට කන්න දෙනවා. එහෙනම් බල්ලට වෙන කෙනෙක් නේද වැඩේ කරන්නේ? එහෙනම් active ද passive? passive එහෙනම් passive නේද? තවත් එකක් අපි ගමු එහෙම. මේ Mr. Pereira කාර් එක පාක් අර අතන ගහ යට. Mr. Pereira කාර් එක පාක් කරා. passive voice passive. Mr. Pereira කාර් එක ගැන කියන්නේ නෙමෙයි කාර් එකට කරන දෙයක්. මේකත් Mr. Pereira ඔෆිස් එකට එන්න active voice Pereira කරන වැඩක් ගැන මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම මේ පැල්ලම යවන්න බෑ. මේ පැල්ලම යවන්න බෑ. passive. මොකක් ගැනද අපි කතා කරන්නේ ඒකේ? පැල්ලම ගැන කතා කරන්නේ. පැල්ලම මුකුත් කරන්නේ. කවුරු හරි කරන්නේ. පැල්ලම යවන්නේ කවුරු හරිනේ. මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම මේ පැල්ලම යන්නේ නැහැ. ඒක active. පැල්ලම ගැන කියන්නේ දෙයක් නෙමෙයි. හරි ඉබේ යනවා කියලා හිතාගෙන ඉඳලා කියනවා මේක යන්නේ නැහැ. එහෙනම් active passive කියන එකේදී meaning එක පැත්ත නෙවෙයි හිතන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය නෙමෙයි ගත්තේ සිංහල වාක්‍ය. මොකද active passive කියලා කියන්නේ අර ඉංග්‍රීසි වලවත් සිංහලෙන් කතෘකාර කර්මකාර කියලා limit වෙච්ච දෙයක්වත් නෙමෙයි. It's a concept about the ideas that we write, the ideas that we say, or basically things that we communicate. ඒවල් වල තියෙන concept එකක් active passive කියන දේ. ඉතින් අර syntax මොකද්ද grammar මොකද්ද කියන එක විතරයි අපි passive voice verb forms වලදී ගන්න. There are so many things that you can learn about this and there's observe too, but let's not go that deep. Let's cover the base. The first thing that we saw is we looked at verb forms. හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක බැලුවේ. දැන් මේක නම් දැකලා අප්‍රසන්න වෙලා ඇති කියලා රෙඩි එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පොතක් අරගෙන මේවා ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කළා වෙන්නත් පුළුවන්. දෙකම කමක් නැහැ. අපි මතක් වෙන්න එකපාරක් මේක කරලා යමු. open වල මොකද්ද V2 V3 ටක් ගාලා මේක ලබාඩම ලේසි. open වල V3 V2 opened V3 open ing opening එතකොට passive V1 නම් මොකද්ද වෙන්නේ? B open එකයි මෙන්න මේ verb එකේ V3 form එකයි නේද වෙන්නේ. එහෙනම් be open opened මේක was were දෙකෙන් එකක් ඇවිල්ලා opened was වෙන්නත් පුළුවන්. been opened being opened opened ing ආවා කියලා ඒවා ing වෙන්නේ නැහැ. passive නම් හැම එකෙම V3 මයි ඉස්සරහට B එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. මොකද මේ mistake එක ගොඩාක් fluent Sri Lankan English
ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් නවත්තලා ඔයාලා පටල ගන්නවා මේක අපි එදා ක්ලාස් එකේදීත් ගත්ත වචනයක්. මොකද්ද call වල V2? called Called. ing Call. calling. Called. Passive V1 be called Was called. was නැත්නම් were called මේක being called Called. being called. Next one eat මොකද්ද V2? ate මේක මේක eating අපිට ඕනේ V3 form එක කියන්නේ eaten කියන එක. මේක මොකක්ද වෙන්නේ? be eat එක was නැත්නම් were eaten මේක last one being eaten. Nice. Next one prepare V2 prepared, prepared V3 prepared, prepared preparing Preparing. V1 passive be Prepared. prepared, was prepared, නැත්නම් was prepared Being prepared. being prepared, being prepared. Nice. Understand. understood, Understood. Understanding. Nice. This one? He understood. අකුරු ලොකු වැඩි. පුංචි කරන්න වෙනවා. CS12. Select. Be understood. Then this one is were understood. Is been understood. This one is understood. Nice. All Vikram. මොකද්ද කැමති? කැමති එකක් කැ. මොකද Fly. ඔය favorite word? Fly. Fly. Nice. Fly. Fly වල V2 form එක මොකද්ද? Flew. Flew. Cool. අර උණ ගැනුනහම හෙම්බිරිස්ස උණ හැදුනහම කියන වචනේම තමයි. Flew Flew. කියලා කියන්නේ නෑනේ. ඒක අපි කියන්නේ flew. ඒ විදිහටම තමයි මේකේ pronunciation එක. And V3 Flown. flown. ing flying, flying. Flying. මෙහෙම නේද? y තිබ්බම y අයින් කරලා ing දානවා. Mhm. y ing දාන්න y වලට මුකුත් කරන්න නැහැ. ed දැම්ම නම් හිතන්නකෝ උදාහරණ try කියන එකට ed දැම්ම නම් මොකද කරන්නේ කංචන? try tr ed add වෙනකොට y අයින් කරලා තමයි id දාන්නේ. හැබැයි මෙහෙම එකක් නම් play සෙල්ලම් කරනවා වාදනය කරනවා වගේ අදහසකින් ed add වෙනකොට මොකද ඒකට වෙන්නේ? played මුකුත් වෙනවද? නැහැ. What's the reason? Y වලට කලින් කලින් y අකුරට කලින් තියෙන්නේ vowel letter එකක් නිසා. බබල් එකක් ඉන්නවා. Cool. දැන් ඉතින් fly කියන එකේ meaning එක මොකද්ද? පියාඹන. පියාඹනවා කියන දේ අපිට කෙනෙක්ට හරි දෙයකට හරි කරන්න පුළුවන්ද? පියාඹන්න බෑ අපිට කෙනෙක්වත් දෙයක්වත්. හැබැයි කෙනෙක් හරි දෙයක් හරි මොන වගේ එකක් කරන්න පුළුවන් නේ? යන්න පුළුවන්. අන්න හරි. ඒ කියන්නේ සරුංගල අරිනවා වෙන්න පුළුවන්. ප්ලේන් එකක් පදිනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තම ඔය කාට හරි හුලම් පුම්බල උඩ අරිනවා වෙන්න පුළුවන්. පොඩි කාලේ අපි කියන්නේ මම ඔයාට හුලම් පුම්බල උඩ අරිනවා කියලා. පියාසර කරනවා තමයි. අන්න එතකොට අපි fly කියන එක transitive ද intransitive ද? පියාසර කරනවා. එහෙම එකක් අදහසින් පා කරනවා. පියා බොනවා. එතකොට ඒක පාවිච්චි කරන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් එක්ක නේද? ඒ මීනින් එකේදී. එහෙනම් ඒක මොකද්ද? එතකොට transitive. transitive ඒ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙලා කරන්න පුළුවන්. එතකොට passive forms බලන්න පුළුවන්. හැබැයි fly කියන එක පියාඹ එකෙන් passive ගන්න බෑ. එහෙනම් passive forms තියෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මොකක් උඩද? ඒකට passive meaning එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක උඩ. මෙහෙම එකක් ගත්තොත් එහෙම
කෙනෙක්ට හරි දෙයකට හරි කරන්න බෑ. sleep නිදා ගන්නවා කියන දේ අපි කෙනෙක්ට හරි දෙයකට හරි කරන දෙයක්ද? නෑනේ. එහෙනම් sleep කියන එකේ passive form එකක් හිතන්න බෑ. නිදි කරනවා නෙමෙයි නිදා ගන්න එකකින් sleep කියන එක. එහෙනම් ඒකේ passive forms හදන්න ගත්තොත් ඒක හරියන්නේ නෑ. තේරෙන්නේ නැද්ද? මෙතන fly කියන එකේ passive forms අපි බලන්නේ මොකක් උඩද? අර පියාසර කරනවා පියා බෝනවා වගේ අදහසකින් fly use කරන්නේ. එහෙනම් fly වල passive V1 form එක මොකද්ද? We float. flown. V3 was නැත්තම් flown. V3 been flown. ing Being. ඔය වගේම තව එකක් මං අහන්නද ඔයාලගෙන්? walk අපේ කටේක් මතක නැත්තම් මතක් වෙන්නේ මතක් කරන්න. walk වල V2 මොකද්ද? walked. walked. V3 Walk. walked. ing Walking. walking. ඉතින් ඇවිදිනවා කියන දේ අපිට කෙනෙක්ට හරි දෙයකට හරි කරන්න බෑ. හැබැයි බල්ලෙක් ඇවිද්දවනවා, අස්සෙක් වගේ ඇවිද්දවනවා, ලෙඩෙක්ව ඇවිද්දවනවා, මල්මිනියක් ඇවිද්දවනවා. ඉතින් walk පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. කෙනෙක්ව හරි දෙයක් හරි මොකක් හරි ඇවිද්දවනවා. වෙන කනප්පු ඇවිද්දවනවා. It's like there's a superstition like this thing that they do. So those things එතකොට walk කියන දේ අපිට කෙනෙක්ට හරි දෙයකට හරි කරන්න. එහෙනම් එතකොට මොකද කරන්න පුළුවන්? එතකොට passive form එකක් ගන්න පුළුවන්. walk. V3 walked. past were නැත්නම් was V3 been walked ing Being. being walked. එහෙනම් ඔන්න last week කරපු දේවලුත් නා හරිනේ. Let's continue. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා බය වෙන්න එපා කියලා කිව්වා. මොකද මේක තමයි මුළු course එකේම basic දේවල් ටික. මේක මම එක දවසේ කියලා දෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒකට ඉතින් course එකේ ඉතුරු නේ හිතෙන්නේ නැහනේ. ඒ හින්දා. This covers all the things that we have in this program actually in verb tenses. ඉතින් මේ slide එකේ අපිට අද වැදගත් වෙන part එක මේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි එක. පළවෙනි එකේ මොකද්ද කියන්නේ? මේ තියෙන්නේ සරලව කිව්වොත් verb families ටික. අපි කලින් දැක්ක be, do, have and other verbs models එක තියෙන්නේ ටික. be ඉන්නවා, do ඉන්නවා, have ඉන්නවා modal family. be ට වෙන්න පුළුවන් සිද්ධි ටික. ඒ කියන්නේ be ට පස්සේ වෙන verb එක එයාට එන්න පුළුවන් verb forms මොනවද කියන එකයි මේ කියන්නේ. මේ ගොඩේ නැති එකක් නම් බොහෝ මේ ගොඩේ නැතිව එන්න පුළුවන් අවස්ථා බොහෝම අල්ප වශයෙන් තියෙන. මේ ගොඩේ නැති pattern එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ verb එකේ ඒ sentence එකේ අවුලක් තියෙනවා. ඔයිෂි කරන්නත් හරි ලේසි. දැන් ඔයාලා verb එක මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න දන්නවනේ sentence එකේ ඔයාලා කියන දේ. Then that just take them by pairs. Pairs විදිහට ගන්න. How do we spell pairs? P-A-I-R-S, right? අර fruit pair එක නෙමෙයි. P-A-I-R-S pair විදිහට දෙන්න. අරගෙන බලන්නයි තියෙන්නේ. දෙන්න ගැලපෙනවා නම් සම්පූර්ණ කියලා හිතාගත්ත හැකියි. ඒක දැන් verb phrase එකේ කැලි ගොඩක් කරන් බලමුකෝ. දෙකක් ගන්න කලින් කොට එකක් ගමුකෝ. cousin is crying. cousin is crying කියලා කිව්වොත් is කියන්නේ කාගේ family? B family එකේ. එහෙනම් B එකේ නම් B ගේ එන්න පුළුවන් patterns ටික එන්නවනේ. එහෙනම් is කියන එකට පස්සේ එන්න forms මොනවාද? ing එකක් එන්න පුළුවන්. V4 එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් V3 එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක්ද එන්න පුළුවන්? 2 ඇවිල්ලා V1 එන්න පුළුවන්. ඒක එකක් නිතරම දකින්න හම් වෙන එකක් නෙමෙයි, but these are the possible ones. So the most common. So when you say cousin is crying, big family එකේ is ඉන්නවා කියන්නේ V4 නේද? Crying. එහෙනම් මේක හරි. එහෙම කිව්වොත් එහෙම cousin was not cry. cousin cry V1 තමයි ඔය පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. cousin was හරිද? ඒක වැරදි. ඇයි? එහෙම pattern එකක් නැහැ B ගේ. cousin was කියලා කිව්වොත් එක්ක ing වෙන්න passive නම් V3 එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් cousin was not cry කියන එක වැරදියි.
අපිට තව විදිහකට විදිහ බලන්න පුළුවන්. cousin was not cry කියලා කියන්නේ cry කියන්නේ V1 form. V1 එන්න පුළුවන් තැන මොනවද තියෙන්නේ? මෙතන තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා. V1. එහෙනම් cousin was not cry කියන වෙනුවට අපිට මෙහෙම cousin was not to cry. ඒක හරි. හැබැයි මම කිව්වා කලාතුරකින් නෝවා හම්බ වෙන්නේ. හින්දා අපි ඒක දැනට ඉග්නෝර් කරමු. හැබැයි මේක නිතරම අපිට දකින්න හම්බ වෙන එකක්. එහෙනම් cousin was not cry කියන වෙනුවට do ගේ family කළොත් අර B වෙනුවට. ඒ කියන්නේ cousin was not cry නෙමෙයි was වෙනුවට do family කියන්නේ කවුද? Do, does, did. අපි did දාලා ගමුකෝ. එහෙනම් cousin did not cry කිව්වොත් ඒකට මේ pattern එක හරි. එහෙනම් ඒක possible verb combination එකක්. එහෙනම් cousin did not cry කිව්වොත් ඒක හරි. තව එකක්. Do, does, did තුනක් තිබ්බනේ. අපි does දැම්මොත් cousin does කිව්වොත් මේක හරි. ඒකයි. cousin do not cry කිව්වොත් ඒක. හරි. ඒ do ගේ family එක නිසා හැබැයි හරියට cousin එක අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Do නෙමෙයි does. singular form එකක් නිසා. combinations වල basic idea එක ඕක. verb එක ඇතුලේ තියෙන අනවා ජෝඩු ගත්තාම මේ ජෝඩු දෙක ගැලපෙනවා නම් ඊළඟ ජෝඩුවත් ගැලපෙනවා නම් සේරම ටික හරියනවා කියන එක. එහෙනම් ගැලපෙන්නේ නැත්තම් එහෙනම් චූටි අවුලක් වෙනවා. ඒක fix කරපුවාම දුරට හරියනවා. ඕකේ apply කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න අපි දිග වාක්‍යයක් ගත්තොත්. දිග වාක්‍ය මම මෙතන ලියන්න. සමහරට lines කිහිපයකට ලියන්න වෙයි. කමන්නේ. ඔයාලට එතකොට මේකට තියෙන bias ඔයාලට fun feeling එකක් එනවා. මෙන්න මේක. They should අපි must ගමුකෝ. They must have been doing that. They must have been doing that. අපි verb එක highlight කරලා දෙන්නම්කෝ. verb එක තමයි මෙන්න මේ සම්පූර්ණ highlight කරපු එක. දැන් verb එකේ මම pairs නේ ගන්න කිව්වේ. ඒ කිව්වේ ජෝඩිනේ. අපි ගමු. මෙතන ඉන්නවා පළවෙනි ජෝඩුව මොකද්ද? have. දෙවෙනි ජෝඩුව කවුද? have ඉඳන් been වෙනකන්. තුන්වෙනි ජෝඩුව කවුද? been ඉඳන් මම ඒ ටික වෙනම යටින් type කරන්නම්කෝ ඔයාලට ලේසි වෙන්න. මේක ඇතුලේ ඉන්න pairs ටික තමයි එකක් must have ඊළඟ pair එක have ඊළඟ pair එක been doing. තේරුණාද මොකද pairs කියලා කිව්වේ කියලා? ඔය pairs ඉන්නවද කියලා මේ combinations ගොඩේ. must have කියලා කෙනෙක් නේද? ඊළඟට have been කියලා කියන්නේ have එක V3 form එකක් කරලා දෙන්න. been කියන්නේ B වල V3 form එකනේ. been doing කියලා කියන්නේ B එකකුත් එක්ක ing form එකක්. ඒකද? එන්න මේක. දැන් ඕනම sentence එකක් ගත්තාම ඔය වගේ patterns ටික බැලුවම ඒක grammatically හරිද වැරදිද? ඒක තමයි මේ table එකේ මේ slide එකේ අර කෝ එක හරිය. දැන් have කියලා කියන්නේ must කියන්නේ mode එකනේ. mode එකට පස්සේ එන්න පුළුවන් මොකද්ද එකම pattern එක? V1 එකක් විතරයි. කියන්නේ V1 එක නේද have වල. have වල මොනවද ඉන්න කට්ටිය? had having has have තියෙනවා. අර V2 form එක had V3 had ing having. V1 form එක have වල have නේ. හරි. කොහේ හරි මෙන්න මෙතන have වෙනුවට had තිබ්බා නම් එතකොට ඒක හරිද? They must had done that. They must had done that. Wrong. Wrong. Hey, wrong. must had කියන්න බෑ. එහෙම you must went there. හරිද? You must went there. වැරදි. හේතුව මොකද්ද? must වලට පස්සේ එන්න පුළුවන් V1 එකක් විතරනේ went කියන්නේ මොකද්ද? Go. V2 නේ. V2 form එක. එහෙනම් ඒක හරි ගස්සන්නේ කොහොමද? must වලට පස්සේ නම් එන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම V1 එකක්. එහෙනම් you must go there. තේරුණා නේද? ඒතර grammatically fix කරන්න එහෙමයි.
මෙහෙම දෙයක් හිතුවොත් එහෙම ඉතින් මහත්මයෝ ඒ මිනිස්සයා කියන්න හදන්නේ යන්න තිබ්බේ කියලා. නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඇති කියලා. එහෙම අදහසක් කියන්නේ නැතේ. අදහසක් කියන්නේ නැතේ. ඉතින් එහෙනම් ගෝ කියලා හරියන්නේ නැහැ. නෑ පාස්නේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට අවුල තියෙන්නේ මොකද්ද එතන? එයාට හරියට tenses බැරි එකනේ. ඒ වගේ past certain නේ must went නෙමෙයි කියන්න ඕනේ මොකද්ද? He must have gone. අපි ඒ වගේ usage එක කොහොමද හරියට කියන්නේ? meaning එක පැත්තෙන් කොහොමද හරි ගස්සන්නේ කියන එක කතාවේදී මෙතන මේ slide එකේ එකම focus එක syntax. ඒ කියන්නේ ගැළපෙනවා. verb pairs ගත්තාම ඒවා වෙන්න පුළුවන් possible combination එකක් නෙවෙයි නම් එතන grammar වැරදි. එහෙනම් මේ part එකෙන් meaning එක නෙමෙයි decide කරන්නේ ඇත්තටම. ඔයාලා stuck වෙලාද? මාව ඇහෙනවද? අහනවා සර්. ඇහෙනවා ආ. සර්. Okay. stuck වෙලා ගේ මට වෙන්නේ මම හිතන්නේ වැස්සත් එක්ක සමහර වෙලට එහෙම එකක් වෙන්න ඇති. හරි. එතකොට මේ slide එකේ verbs එක මොකද්ද? grammar හරිද කියලා බලා ගන්න එක විතරයි. meaning එක නෙමෙයි ඇත්තටම. ඔයාලා ලියන verb phrases වල මේවට විරුද්ධව යන එකක් තියෙනවා නම් පොඩි වැරද්දක්ද ලොකු වැරද්දක්ද තියෙන්නේ? ලොකු වැරද්ද. වැරද්ද. ඒ කියන්නේ මේ වගේ වැරද්දක් වෙනවා කියන්නේ basics බෑයි කියන දේ. meaning එක පැත්තෙන් අර වගේම කිව්වේ tenses අවුලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන්නේ ඒක fix කරගන්න වැරද්දක්. meaning එක ඔයාලා දන්නේ නැති හින්දානේ කරන්නේ. හැබැයි මේක දන්නේ නැහැ නම් මේ වගේ mistakes වෙන එක එහෙනම් ඔයාලටම නවත්ත ගන්න පුළුවන්. කොහොමද නවත්ත ගන්නේ? ඔයාලගේ web phrase එකේ pairs බලන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක හරිද කරන්න පුළුවන්. meaning එක පැත්තෙන් හිතන එක නෙමෙයි syntax පැත්තෙන්. ලියන විදිය program එකක් ලියනවා වගේ. සමහර අපි code ලියනකොට සමහර programming language run කරන්න කලින් compile කරනවා කියලා වැඩක් කරනවා. code එකේ ලියලා වැරදි නම් compile වෙන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා තියෙනවා run time එකේ තමයි වැරදි වෙන්නේ. ඒක use කරද්දී තමයි වැරදි වෙන්නේ. ඒවා meaning එකේ එන වැරදි. එහෙනම් මෙතන මේ slide එකේ තියෙන දේවල් හරියට නිකන් syntax errors. ඒ කියන්නේ මෙතන language එක පිටින්ම වැරදි කියන එකයි කියන්නේ. Nations follow වෙලා නැත්තම් කියන එක. දැන් clear නේද වැඩේ? ඔයාලට තව ටිකක් කරගන්න තියෙන observations දෙකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට 2 හරි 4 හරි use කළාම V1ද V4ද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙලාවල් එන්නේ ක්‍රියාපදයක් කෙනෙකුට උදාහරණයක් විදිහට I want to going කියලාද කියන්නේ කියලා. 2 එකක් නම් ගොඩක් V1 එක. ගොඩක් වෙලාවට හැමතිස්සෙම නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට. 4 එකක් නම් ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ V4 එකක්. V1 නම් එන්නේ නැහැ. 2 වෙනස් වෙන තැන් එන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට එයා බොරු කිව්වා කියලා පිළිගත්තා. මොන හරි දෙයක් පිළිගන්නක් එහෙම තමයි කියලා බාර ගන්නවට මොකද්ද verb එක? accept. තව එකක් තියෙනවා. මොන හරි දෙයක් කළා කියලා දැන් වලට essential verbs කියලා පොතක් එහෙම දීලා තියෙනවානේ. ඒක ඇප් එකකුත් කරලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් කියන්නේ නෑ verbs දැන් අපිට බෑ අපි පාඩම් කරලා නැහැ කියලා. මොකක්ද වචනේ? AD M එහෙනම් එයා මොන හරි දෙයක් කළා කියලා පිළිගන්නවා. She admitted ඊට පස්සේ දෙයක් කළා කියලා පිළිගන්නවා කියලා කියන pattern එක මොකද්ද? examples උත් තියෙනවා ඔයාලගේ app එකේ. පොතේ නෑ නෑ. app එකේ තියෙනවා. free නේ app එකත්. ඉතින් පාඩම් කරේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ අපිට වඩා. කියන්නේ ඔය හැම එකම free තියෙන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? එයා බොරු කිව්වා කියලා පිළිගත්තා. හරි නරකයි මේ ළමයි. She admitted to lying. lie බොරු කියනවා. හැබැයි to වලට පස්සේ එන්නේ ing form. She admitted to lying. එයා නෑ කියලා පිළිගත්තා. She admitted to not homework. Not doing homework. So those patterns are available in your app, and if you need, I am also available. So reach out to me and work on your this app is basically the thing that I'm going to leave for this world when that we are going to die someday. But before I die, I want to leave something that is useful, and this is just free. So even when I'm not here, this will be available for you, right? මම නැතත් ඇප් එක ඕක ෆ්‍රී නේ තියෙන්නේ. ඕකට කවුරුත් ගෙවන්න ඕනෙත් නැහැ. යූස් කරන කට්ටිය ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා කියලා ඕකට ලොකු කොස්ට් එකක් යන්නෙත් නැහැ රන් වෙන්න. දැන් ඔය මම සෙටප් කරලා දෙන විදිහෙන්. ඉතින් this is what I want to leave and to use it and learn. So do that please. හරි කොහොමද?
verb combinations පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේක මේ තියෙන syntax ගැන නෙමෙයි tenses කියලා ඉගෙන ගන්න. meaning එක මොකක්ද අපිට මෙන්න මේ වගේ අදහසක් කියනකොට කොහොමද මේක use කරන්නේ? එහෙනම් මේ දේවල් වර්ධින්නේ අපි next week වලදී කතා කරන ඔය usage ඒ වගේ පුංචි differences මොනවාද? ඔය දේවල් වලින් තමයි ඔයාලගේ English usage එක speaking improve වෙන්නේ. දැන් මේ syntax හදාගන්න එකට ඔයාලට තව extra දාන්න පුළුවන් නම් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා sure නැත්තම් මට අහන්න මේක ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන් විදිහ තමයි sentences තියෙනවානේ ඕන තේරුම දැනගන්න ඕනේ නැහැ. verb එක දිහා බලලා මේ combinations meet වෙනවද කියන එක පත්තරයක වෙන්න පුළුවන්, පොතක වෙන්න පුළුවන්, වෙබ්සයිට් එකක වෙන්න පුළුවන්. මොකක්ම තාම ඒ sentence එකේ මේ combinations තියෙනවා නම් එහෙනම් ඒකේ ගොඩක් වෙලාවට පත්තරයක් හරි පොතක් හරි ගත්තාම අනිවාර්යෙන්ම ඒක proof read කරපු එකක්. එහෙනම් මේ වගේ errors තියෙනවා කියන්නේ ලොකු වැරද්දක් තියෙනවා. මේ වගේ errors නැත්තම් ඒක හරි. මේ දේවල් ඔයාලගේ grammar syntax හදාගන්න එකට ගොඩක් useful way. Okay. Let's move on to today's discussion, but I think there's a question. Yes. Yeah. Hello? Yeah, I'm listening. Sir, he must have been doing that to us. මොකද්ද? He must have been doing that. Has been doing that to us. He must have been doing that. Has been. නැහැ. Good. දැන් අපි have වල V1 form එක have. Has කියලා කියන්නේ V1 නෙමෙයි නේද? Have වල forms වෙන have, has, had, having. had එක තියෙනවා V2 එකටයි V3 එකටයි. have වල has කියලා කියන්නේ V1 නැත්නම් base infinitive base form නෙවෙයි. ඒක present tense form එක. ඒ කියන්නේ it වගේවත් එක පාවිච්චි කරන එක. have V1 form tense form එකක් වෙනවා. අපිට ඕනනම් ඒකට කියන්න පුළුවන් present tense plural form එක කියලා. හරිය නිකන් I have, you have එහෙම පාවිච්චි කරන එක. හැබැයි ඒකයි infinitive V1 form එක. ඒ have කියන එකයි දෙකම එක වගේනේ පේන්නේ. ඒකයි ඔය question එක කියන්නේ. ඒකයි මගේ ගොඩක් හොඳ question එකක් කියලා. he must he එක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ has තමයි. හැබැයි දැන් must කියලා mode එක ආවට පස්සේ mode එකට පස්සේ එන්න පුළුවන් එකම form එක මොකද්ද? V1. model එකක් නම් model එකට අනිවාර්යෙන් V1 වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් he has තමයි. හැබැයි he must කියලා આવොත් මොකක්ද වෙන්නේ? He must following verb has to be V1. එහෙනම් he must have. ඕන mode එකට එහෙමයි. must වෙන්න පුළුවන්, could වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් he has තමයි. හැබැයි he could has නෙමෙයි මොකද්ද? He could have. He could have. මට call කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. He could have called me, but he could have. ඒ වෙනකොට එයා ගෙදර ගිහිල්ලා තේ. He will කියලා આવොත් the following verb has to be he will have left. will આવොත් ඊට පස්සේ මේක V1 වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මං චූටි කාලේ අපිට පාඩම් කරනකොට සහ ලංකාවේ අපේ පොත්වල වරදින තැන මොකක්ද? අපි V1 form එක කියලා ඉගෙන ගන්න එකේ කැලලක් නැතුව තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. V1 කියලා කියන නම තමයි කවුරු හරි කිව්වොත් I වලින් පටන් ගන්න නමක් nice infinitive verb කියලා. හැබැයි infinitive කියලා කියන්නේ අපි ඔය ලංකාවේ ඉගෙන ගන්න ඒක නෙවෙයි. අපි have කියලා ගත්තාම infinitive කියලා කියන්නේ infinitive කියන්නේ have නෙමෙයි. infinitive කියලා කියන්නේ to have. have to නැතුව ගත්තාම bare infinitive කියන එක. කියන්නේ to නැතුව ගන්න එක තමයි කියලා අපි infinitive කියලා ලංකාවේ ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් infinitive form එකේ to එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපිට present tense form එක infinitive form එක වෙන් වෙලා අපේනවා. හැබැයි අපි පුරුදු වෙලා තියෙන infinitive කියන්නේ V1 කියන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා තමයි ඔය question එක එන්න හේතුව. දැන් ඒ උනාට වැඩේ clearද? මොකද්ද මෙතන තියෙන logic එක කියලා? විජය clear නේද? Nice. I really like people who ask questions. So when you have a question, I make sure that you do. All right, I'll share my screen again.
Okay. මේක ලේසි. අපි tenses කියලා ඉගෙන ගන්නේ subject am is ing නෙමෙයි. හැම tense එකකටම ඉගෙන ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි මතකද පොඩි කාලේ මේ ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට I එක්ක මේක V එක්ක මේක මෙහෙම ඉගෙන ගත්තා. එහෙම වෙන්නේ ඇයි? එහෙම කරන්නේ ඇයි? අපි ඒකට එහෙමනේ කරන්නේ. මම නම් මෑ මෝ ඒ වගේ නේ ඉගෙන ගන්න. මොනවද සිංහලෙන් හරි එක? මම නම් මෑ නේද? මම ගියේ මෑ කියලා නේ කියන්නේ. මම ගේමි. මම කිව්වත් එතන කියන්න අපි කිව්වත් අපි නම් මොකද කියන්නේ? හා? මෝ මූ. එතකොට දැන් අපි කියලා එහෙ ගියා කියලා කියන එක හරි හොඳ සිංහලෙන් කියනවා නම් කියන්න ඕනේ අපි එහෙ ගියෙමු කියලාද? කොහොමද කියන්නේ? අපි ගියෙමු ආ ඉතින් ඔහොම එකක් අපේ සිංහලෙන් තියෙනවානේ. තව ඕක වෙනස් කර කර පාදනවා. මම නම් මේ අපි නම් මූ ඔහු නම් ඔහු නම් ගේය. ඔහු ගියේය ඇය ගියාය ඔය වගේ ඔවුන් ගියෝය. ඔවුන් කියන්න බෑ ඔහු ඔහු. යාය ඒ වගේනේ. ඉතින් සිංහලෙන් එහෙම වුණාට ඉංග්‍රීසියෙන් එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉංග්‍රීසියෙන් එහෙම වුණාට ෆ්‍රෙන්ච් වලින් එහෙම කරන්න බෑ. ජර්මන් වලින් එහෙම කරන්න බෑ. but ඉංග්‍රීසියෙන් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් එක අමාරු කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන එකම වෙනස either you ද ගොඩක් විතරයි බලන්න ඕනේ හැම ටෙන්ස් එකකටම. හැබැයි ඉංග්‍රීසි හැර අනික් ලැන්ග්වේජස් වල මගේ ෆ්‍රෙන්ච් ජර්මන් වගේ දේවල් වල එහෙම කරන්න බෑ. ඉතින් සිංහල ලැන්ග්වේජස් වලට මැප් කරද්දී උදාහරණයක් විදියට මෙන්න මේ හාමුදුරුවෝ කියලා කියන එක. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ. I appreciate him like this හාමුදුරුවෝ බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රේ හාමුදුරුවෝ. He wrote this book in කරන්නේ ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි කියලා දාලා තියෙන like they used to use different to foreign words in Sinhala those days. So that in Sinhala. So this is a very advanced book which compares Sinhala grammar to in English grammar එක Sinhala grammar වෙන තත්ත්වයට බරට compare කරන පොතක් මේක. So they had that approach because they wanted they followed that method. ඒගොල්ලෝ දේ තමයි ඒක. ඒ කියන්නේ සිංහල දන්න කෙනෙක්ට සිංහල grammar වල තියෙන ඒ concept ඉංග්‍රීසි වලට මැප් වෙන්න කියන එකෙන් තමයි ඉංග්‍රීසි ගන්නන්න ගත්තේ. හැබැයි it's difficult language එකක් ලොකුවට බරට ඉගෙන ගත්තේ නැති කෙනා අපි සිංහල එච්චර බරට ඉගෙන ගත්ත දැන් ඒ අමතක වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ බරට ඉගෙන ගත්තේ නැති කෙනෙක්ට එහෙම කරන එක ප්‍රායෝගික. එහෙනම් language එක ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් concept එකකින් ඉගෙන ගන්න එකයි වැදගත් වෙන්නේ. එහෙනම් English වල ගොඩාක් simple නිසා මේ simple method එක apply කරන tense එකකටම ඉංග්‍රීසියෙන් අපි ඉගෙන සිංහලෙන් ඉගෙන ගත්ත grammar සම්පූර්ණ අදාළ නැති කරලා එකම දේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ language එකේ meaning එක පැත්තෙන්. එහෙනම් meaning එකට හිතන්න ඕනේ කාරණා හතරයි තියෙන්නේ. තමයි මේ අපේ sentence එකේ subject එක මමද ඔයාද ගොඩක්ද එකක්ද කියන දේ. මමද ඔයාද කියලා කියන්නේ කතා කරන කෙනාද. ඒ කියන්නේ ලියන කෙනෙක් mean කරන්නේ subject වෙන්නේ Iද එහෙම නැත්නම් listen කරන කෙනා you කියන එකද අපේ subject එක වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ගොඩ දෙනෙක් ගැනද කියන එක. ඔයත් නොවන වෙන ගොඩ දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අපි කියන අදහස ගන්න පුළුවන්. එතකොට එයාලා කියන අදහස සාත්තු කියලා කිව්වොත් ඒක ගන්න පුළුවන්. පන්න නැති දේවලුත් එහෙමයි. සිංහලෙන් එහෙමත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. වාශිය ප්‍රාණවාශිය කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් එහෙම ඉෂුව එකකුත් නැහැ. living non living things කියලා නැත්නම් animate objects inanimate objects කියලා කතාවක් එහෙම ඉෂුව එකකුත් නැහැ. gender issue එකකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ගැහණු පිරිමි ભેදයක්. එහෙනම් ඉංග්‍රීසි වල අතර විතරයි තියෙන්නේ. මොනවද? ස්පීකර් ඒ කියන්නේ I කියන අදහසින්ද එහෙම නැත්නම් මේකෙන්ද? ගොඩක්ද එකක්ද කියන දේ. ගොඩක් දෙකක්ද කියද්දි මමත් නෙමෙයි නම් ඔයත් නෙමෙයි නම් ගොඩක් දෙකක්ද කියලා බලන්න. you කියන එක එක්කෙනා youටත් එහෙමයි ගොඩක් youටත් එහෙමයි. එහෙනම් ඔය categories හතර අනිත් තියෙන හැම tense එකකටම හැම model එකකටම හරියම lazyයෙන් apply කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් තැන්වලදී ඕවා අර join වෙලා simplify වෙනවා මිසක් ඊට වඩා එහාට බෙදලා යන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉතින් වැඩේ සරලයි. ආයෙත් එමු අපේ screen එකට.
තේන්න තියෙනවා කවුද? I ඉන්නවා, you ඉන්නවා, many තියෙනවා, one තියෙනවා. plural singular කියන්නේ නැහැ. මොකද මට ෂූටි කාලේ plural කියන වචනේ කියව ගන්න බෑ. එහෙනම් many කියලා කියන එක ලේසි. දැන් ෂූටි ඔහු කාලේ තවලුත් එහෙම වුණේ. plural කියලා කියන තැන plural කියලා කියවන තවුනේ. ඒ නැද්ද many කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. කමක් නැහැනේ. එහෙම වලට කියව ගන්න අමාරු. plural මට ෂූටි කාලේ plural කියන්න බෑ. තාමත් කියන්න බැරි වචනයක්. මෙන්න මේ වචන මට කියව ගන්න. ventriloquist 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 කියලා කියන්නේ දැකලා තියෙනවද අර රූකඩ වගේ ඒවට අත දාගෙන තොල් හොල්ලන්න නැතුව කතා කරන කට්ටියනේ. means Muppets. මපෙට්ස් Muppets. ළම නෙවෙයි. මපෙට්ස් ලගේ ඒගොල්ලෝ යට හැංගිලා මෙහෙම සතාව විතරනේ පේන්නේ. මේගොල්ලෝ එහෙම නෙමෙයි. මේ මිනිස්සුත් ඉන්නවා අතේ ඉන්නවා මෙයාව සල්හල් නැතුව කතා කරන එක දේවල් කියනවා. අර ඒගොල්ලන්ට වෙන්නේ අර සතා කතා කරන එක තමයි. ඒතර ඒකට කියන්නේ ventriloquism කියලා. Do it well, but those people are called ventriloquists. ඒතර ventriloquism වලදී කෙනෙක් කරන වැඩේ තමයි යෝක. So I can't really say this word easily. It takes some effort. ඒකට පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා තමයි කියනවනේ ventriloquist කියන වචන. So there are difficult words for me. So yeah. Pronunciation. බලන්නකෝ ඒකෙත් හැටි. pronunciation ගන්නන්නේ වැඩි ප්‍රයෝජනද මේ සමහර වචන කීෂ්ට කියා ගන්නත් ironic. කොහොම හරි. දැන් මෙතන අපි කතා මේ හතර දැනගත්තාම ඇති. I එක පාවිච්චි වෙන්නේ be ගෙන් කවුද present tense. Today our topic is present continuous tense. So this is the basic thing that you need to know. එක පාවිච්චි වෙන්නේ present tense වලදී am එක ගොඩක් එක එක්කෙනෙක් එක is එක මොකද්ද? හසින්න එක cousin is හසිත එක දැන් හසිත කියලා කෙනෙක් අපේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවනේ. හසිතත් is හසිත ගැන කතා කරද්දී හසිත කියලා කිව්වොත් ඒත් is හසිත ගැන කතා කරද්දී හසිත කියලා කිය I කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. is හැබැයි හසිත I කියලා එයා ගැන කතා කරන්නේ am. ඔයාලා දන්න ෂූටි දෙයක් ඔක. එහෙනම් ඔච්චරයි ඉංග්‍රීසි වල එක helping verb එක කොහොමද map වෙන්නේ කියන එකට තියෙන logic එක. ඔය හතරෙන් අපිට define කරගන්න පුළුවන් නම් හැම tense එකක්ම එතනින් එහාට parts ටික විතරයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉතින් mainly focus කරන්න ඕනේ syntax එකකට වඩා meaning එක පැත්තෙන්. meaning එක කියලා කීවේ use this tense present continuous to talk about things that are happening around. කතා කරන වෙලාවෙදි සිද්ධ වෙන දේවල්, මේ කතා කරන වෙලාවෙදි කරන දේවල්, එහෙම නැත්නම් මේ දවස්වල සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන කතා කරන තමයි present continuous පාවිච්චි වෙන්නේ. මේක තේරුම් ගන්න ඕන ෂූටි පාර්ට් එකක් තියෙනවා sentence structures ගැන. ඒ තමයි verb එකේ කැලි දෙකක් තියෙනවා. අපිට ඉංග්‍රීසි වල තියෙන tenses දෙකකදී ඇරෙන්න verb එකේ කැලි දෙකක් ගන්නක් තියෙනවා. ක්‍රියාපදයට. එහෙනම් මේ tense එකේදී දෙකක් දෙක තමයි මොකද්ද? helping verb එකයි main verb එකයි. දෙකේම වචනේ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. main verb එකේ verb form එක මොකද්ද? V4 ඒ කියන්නේ I එක. දැන් active passive කියලා දෙකක් තියෙනවා. passive ing form කියලා එකක් තියෙනවා. තියෙනව නේද? being දාලා දැන් මෙහෙම නේද? ඒතර repair වල V2 V3 මොනවාද? repaired repairing. එහෙනම් V3 repaired නේ. V3 කියන්නේ passive V form මොකද්ද? passive ing form එක being repaired. eat වල ing eating. එහෙනම් V3 මොකද්ද? eaten. passive ing form එක මොකද්ද? එහෙනම් අපේ කියන idea එක අනුව අපි decide කරනවා මිසක් active මේ විදිහයි passive මේ විදිහයි කියලා වෙනසක්. එකම tense එක voice එක tense එකෙන් separate.
voice කියන එක tense එකට අදාළ නැහැ. voice එක අදාළ වෙන්නේ meaning. එහෙනම් මෙතෙන්දී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි subject එකට අදාළ helping verb එකයි අපිට කියන්න ඕනේ main verb එකයි use වෙන්නේ. active අදහසක් නම් active ing form කරනවා. passive අදහසක් නම් passive ing form එකක් use කරනවා. අපි බලමු examples. කොහොමද ඔක වෙන්නේ කියලා practically. ඒකට එන්න කලින් බඩක් පෙන්නන්න දෙනවා. helping verb කියන එක දැන් ඔයාලගේ ඔළුවට ආවද? help කරන්නේ. helping කියන්නේ මොනවා කරනවද? උදව් කරනවා. මොනවද කරන උදව්? තේ හදලා දෙනවා, වතුර ගෙනලා දෙනවා, කොණ්ඩේ පිළිගියත්. verbs වලදී helping verb ඒගොල්ලෝ කරන help තමයි, උදව් තමයි ප්‍රධානම දේ. එයාලා තමයි වෙන්නේ. helping verb එක. කරන සමහර තැන්වලදී mainly කරන දෙයක් තමයි helping verb එකෙන් තමයි time එක පෙන්නන්නේ. මේක present අදහසක්ද past අදහසක්ද කියන කතාව පෙන්වන්න helping verb එක කරනවා. තව එකක් තමයි helping verb එක තමයි ගොඩාක් වෙලාවට negative form එක හදනකොට උදව් වෙන්නේ. මොනවද මම කිව්ව කාරණා ටික? එකක් ඒගොල්ල question. අනිත් එක එයාලා time එක පෙන්වන වෙලාවල් ගොඩක්. අනිත් එක negative form එක හදන්න. negative form එක හදන්න උදව් වෙනවා. helping verb එකෙන් කරන වැඩ ඕවා. main verb එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? ඒ action එක අපි කතා එකේ meaning එක දෙන්නේ main verb එකෙන්. helping verb එකෙන් කමතර වැඩ ටික කරන්නේ. question හදනකොට negative forms හදනකොට ඔය වගේ time එක පෙන්වන්න. එහෙනම් මෙතෙන්දී අපිට time එක පෙන්වන්න එක ගැන ලොකුවට බර වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් කන්වර්ස්ලේ තියෙන හැම helping verb එකම present tense දේවල්. වර්තමානට අදාළ දේවල්. They all talk about the present. එහෙනම් let's see trying to make questions and what happens when you're trying to make statements. අර ඔළුවේ ඉඳන් පාට එකකට. නේ. මේ colors ටික නිකන්. අට හැ කඩාගෙන යනවා වගේ නම් පොඩ්ඩක් කියන්න බෑ. I like these colors because those are the high. That's why I use them. මගව තියෙන highlighters ටික ඔය ටිකට තමයි colors ටික පාවිච්චි කරන්නේ. But they can be a big people. කොහොමද? දැන් අපිට මේ sentence structures ටික දිහා යන්න බලන්න කලින් අපි සරල දෙයක් බලන්න. එහම මේ පළවෙනි බලන්න statements. Statements කියලා කියන්නේ ප්‍රකාශ. ප්‍රකාශ කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න නෙවෙයි. ප්‍රශ්න කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයා අහගෙනද ඉන්නේ? ඔයා අහගෙනද ඉන්නේ කියලා අහපුවාම ඒකට දෙන්න පුළුවන් උත්තර මොනවද? ඒකට දෙන්නේ. එක්ක ඔව් කිව්ව හැකි එක්ක කිව්ව හැකි. ඉස්සරේ නෝ හරි කිව්ව හැකි. මෙහෙම හොත් ඔයා මොනවද අහන්නේ? අහන්නේ. ඔයා මොනවටද දහුම්කම් දෙන්නේ? ඒකට ඔව් හරි නෑ හරි. ඒක කරන්න බෑ. ඒක දාන්න බබා මැෂින් එකට. ඒක ගියාට කමක් නෑ. Nothing decide. Okay. Right. So මොනවටද අහු? එහෙනම් ඒකට ඔව් හරි නෑ හරි කියන්න බෑ. අනික එක මේ කවුද අර අහගෙන ඉන්නේ අපි කියන දේවල් කවුද අර අහුම්කන් දීගෙන ඉන්නේ උත්තර මොනවාද කෙනෙක් වෙනේ මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන් අහුම්කන් දෙන කෙනා කවුද කියලා නේ කියන්න පුළුවන් අන්න කසුන් අහගෙන ඉන්නේ කසුන් එතකොට ඒකෙන් අපි කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්ද කතා කසුන් අහගෙන ඉන්නේ ආශයක් නේද? තව එකක් අපි ගමුකෝ. මේ එළිය හොඳටම වහිනවා. ඒක ප්‍රකාශයක්ද ප්‍රශ්නයක්ද? එළිය හොඳටම වහිනවා. ප්‍රකාශයක් ස්ටේට්මන්ට් එකක්. මේ වහිනවද? මොනවද දෙන්න පුළුවන් උත්තරයකට? Yes or no. No හරි කියන්න පුළුවන්. එළිය වහිනවද කියලා කිව්වොත්. මේකත් එහෙනම් මේ කොහෙටද මේ වෙලාවේ වහින්නේ? එතකොට කොහෙටද මේ වෙලාවේ වහින්නේ? ඒකට දෙන්න පුළුවන් උත්තර මොනවද? Area එක. ඒරියා එකක් කියන්න පුළුවන්. තැනක් කියන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කොළඹට වහිනවා.
මේ වෙලාවේ රත්නපුරට වහිනවා කියන්න පුළුවන්. ප්ලේස් එකක් කියන්න පුළුවන්. මෙහෙම හොත් එහෙම එළියේ මොකද වෙන්නේ? එළියේ මොකද වෙන්නේ? එළියේ මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා සිද්ධියක් ගැන කියන්න වෙනවනේ නේද? ඒක ගැනම තමයි කියන්නේ. කිව්වොත් එහෙම. අර මොනවද බෙදන්නේ? අර එතකොට අර මොනවද බෙදන්නේ? අසල් ගාවින් යද්දි කියන්නේ. එතන අපි දේ ගැන නේද? ඒක ඇක්ටිව් අදහස විදිහට දැනනවල පැසිව් අදහස් විදිහට දැනෙන්නේ. බෙදන්නේ Passive. කියලා අහන්නේ. පැසිව් අදහසක් නේ බෙදෙන දේ ගැන අහන්නේ. අන්න කොත්තම ඇක්ටිව් පැසිව් Passive. ගැන කතා කරන්නේ කොත්තමල්ලි මුකුත් කරන්නේ නැහැ. කොත්තමල්ලි කවුරු හරි දෙනවා දෙන එක නා දාලා නැහැ කොත්. ඒක ගැන කතා කරන්නේ. මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම මේ කවුද? කවුද? නිමේෂිකාලා කොත්තමල්ලි දාන්සරක් දෙන්නලු ඉන්නේ ලබන. එතකොට ඒක ඇක්ටිව්ද පැසිව්ද? Active. ඇක්ටිව් නිමේෂිකාලා මොකද්ද කරන්න ඉන්නේ කියලා කියන්නේ නේද? මේක කිව්වොත් එහෙම මේ කවුද මේ ට්‍රේ එක අල්ලන් ඉන්නේ? කවුද ට්‍රේ එක අල්ලන් ඉන්නේ? ට්‍රේ එක අල්ලන් ඉන්න කෙනා ගැන කියන්නේ ඇක්ටිව්ද පැසිව්ද? Active. ඇක්ටිව් අදහසක්. මෙහෙමත් එහෙම මේ කීයටද ඔයා අද නිදා ගන්න යන්නේ? කීයටද ඔයා අද නිදා ගන්න යන්නේ? Active. ඇක්ටිව්. ඒකට දෙන්න බලන් උත්තරේ මොන වගේ එකක්ද? Time එක. ටයිම් එකක්. හොඳයි. correct. ඒක විදිහේ sentences තියෙනවා. ඒවා statements. සමහර ඒවාට දෙන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රශ්න ඒවට දෙන්න පුළුවන් උත්තර එක්ක yes එක්ක no. සමහර ප්‍රශ්න වචනයක් විස්තරයක් දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ විදිහට. තව සමහර ඒවාට විස්තරයකටත් වඩා ගැන තමයි කියන්න වෙන්නේ. සිද්ධ වෙන දේ ගැන තමයි කියන්න වෙන්නේ. එහෙනම් when we take sentence these are different types we have but grammatically we have only 4 such things. එලි බැලුවොත් මේ වගේ කියන්නේ හතරක් තමයි දෙන්නේ. So if it is a statement we have if it is a yes no question then we have something a little different to what we have in a statement but it's still it is manageable. Then we have questions which need some information as කියන්නේ උත්තරේ විදිහට මොනවා හරි විස්තරයක් තොරතුරක් බලාපොරොත්තු වෙන සමහර questions තියෙනවා. මේ ඔයා මොනවද අද රැට කන්න ඉන්නේ? ඔව් කියලා හරියන්නේ නැහැ. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? කන්න ඉන්නේ මොනවද කියලා. noodles da නැත්නම් එළවලු. whatever. ඉතින් ඒ වගේ there are different types of sentences like statements, yes no questions and information questions. ඒකෙදි මොකද වෙන්නේ කියලා අද ටිකක් බලනවා. next week in depth බලනවා තියෙන සේරම ටික මොනවද? බලන්න අද අපිට වැදගත් වෙන parts ටික විතරයි. අද අපිට වැදගත් වෙන parts වලදී present continuous වල helping verb විදිහට තිබිච්ච තුන්දෙනා කවුද? am Ah. is නැත්නම් am is are ඔය ටික තමයි. I එක්කනම් is Am. I am එතකොට you are we නැත්නම් they Sri Lankans many නම් are එක්කෙනෙක් එක්කනම් cousin Sanduni is ඕකනේ. ඒක simple. present continuous වලදී main verb එක වෙන්නේ verb එකේ be one the two the three the we form එක basically. එතකොට අපි දන්නවා දැන් ing form එක කියලා කිව්වම active passive අපි eating කියලා ගත්තොත් active ing form එක passive ing කොහොමද being එක අර verb එකේ v3 form එක. එහෙනම් being eaten. එතකොට wash සෝදනවා කියන අදහසෙන් wash form එක මොකද්ද? washing. passive ing form එක නම් being washed. iron කරනවා. iron වල v3 v2 මොනවද? iron එක DNA එකක් නේ නේද? ironed. ironed වල ing ironing. එතකොට passive ing කියන්නේ being එහෙනම් being Ironed. එහෙනම් දැන් verb form එක තව අපිට අද ඕන වෙන කැල් ටික දැන් තියෙනවානේ. සියලුම ingredients ටික තියෙනවා. දැන් ওই ටික සේරම දාලා උයන්න තමයි.
උයමු. Can you see the screen now? Good. Ongoing actions. Basically, what's happening? මේනේ cousin. cousin මොකද කරන්නේ? cousin දත් brushing. මදිනවා. මේ වෙලාව එයා කරන වැඩක්. අපි දැක්කා helping verb එකක් තියෙන්න ඕනි main verb එකක් තියෙන්න ඕනි. මං කියවා helping verb එක මම නිල් පාටින් highlight කළා. එහෙනම් අපි parts ටික දිහා බලමු මෙන්න මේ sentence එකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. මොකද වෙන්නේ? cousin is brushing His teeth. cousin වෙනුවට I උනා නම් I am brushing my am brushing my teeth. අපි දැන් ඉන්නේ කට්ටියම bathroom එකට ගිහලා trip එකක් ගිහලා දැන් කට්ටියම එක වෙලාව දාස් නේද? We is brushing we are brushing our teeth. We are brushing my teeth කියවන මොකද? කට්ටිය මේක කියලා මගේ දත් ටික වදින්න හරියන්නේ නැහැ. බබෙක්ගේ දත් මද්දනවා වගේ. So we are brushing cousin's teeth කියන්නේ. So we are brushing our teeth. එතකොට ගෑනු ළමයිගේ නමක් දැම්මත් එතකොට he is not brushing her teeth. නේද? ගෑනු ළමයි දත් මදින්න නැත්තම් එතකොට නෙගටිව් කරන්න යනවා. නෙගටිව් කරන්නේ කොහොමද? නෙගටිව් කරන්නේ විදි ගොඩ එකක් තමයි not දාන එක. not කියන වචනේ දාන්න පුළුවන්. not කියන්නේ අතියේ වචනයක්. ගන්න ප්‍රශ්නයක්. මම කිය අපි මෙතෙන්දී ඉඩියම් ફોකස් කරන්නේ verbs ගැන. හැබැයි verbs කියන්නේ අස් එකක් විතරයි. nouns කියලා જાති තියෙනවා, adjectives කියලා જાති තියෙනවා, adverbs කියලා જાති තියෙනවා, conjunctions තියෙනවා, prepositions තියෙනවා. ඒ ගොඩාක් තියෙනවානේ. noun noun නෙමෙයි not කියන වචනේ මොකේද දාලා තියෙන්නේ? not කියන්නේ ලේසි කරන්නම්කෝ. noun එකක්ද adjective එකක්ද adverb එකක්ද conjunction එකක්ද? not කියන වචනේ. adverb. not කියන්නේ adverb එකක්. යාට විශේෂ නමකුත් තියෙනවා adverb of negation කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ negative forms හද adverb එක තමයි not. එතකොට වාක්‍යවල adverbs එන්න පුළුවන් තැන් තුනක් තියෙනවා. adverbs කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා මතක් කළොත් එහෙම. කියන්නේ එකක් දැන් කීවනේ. තව ඔයාලා අහලා තියෙන වචන තියෙනව නේද? never, usually, sometimes, often ඒ වගේ ඒවා. අහලා තියෙනවද? always කියන වචනේ never ඒවා adverb. එතකොට probably, තව definitely, fortunately, unfortunately ඒවත් adverb. beautifully, far, hard, sadly ඔය වගේ දේවල් adverb. දැන් කරන main එක දෙයක් තමයි they describe other verbs. verbs විස්තර කරන්නේ. තව වැඩක් කරනවා. adverbs describe adjectives. adjectives විස්තර කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. she is beautiful. beautiful කියන adverb එකක් නෙමෙයි. හැබැයි she is very beautiful කියද්දි වචනේ මොකද්ද කියලා beautiful කියන එක. describe කළා ඒක කොච්චරද කියලා. කොච්චර දුරකට ලස්සනද කියලා. තව එකක් ගත්තා. I'm rather happy. Right? I'm happy කියන එක I'm rather happy. rather වලින් මොකද කළේ? කොච්චරක් happyද කියන එකට. මම කිව්වා මේ course එකේ අපි focus කරන්නේ නැහැ other word classes ගැන. mainly focus කරන්නේ verbs ගැන. verbs වලදී අපිට හම්බ වෙන adverbs වලින් මොකද කරන්නේ? ඒක describe කරනවා. verb describe කරන්න විතරක් නෙමෙයි adverbs දැන් තව වැඩ කරන්න පුළුවන් මාරකී වගේ මොනවද? describe කරන්න පුළුවන් තවත් adverbs describe කරන්න පුළුවන් sentences describe කරන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට she didn't pass the exam. ඒක අපි ඉස්සරහට දැම්මොත් එහෙම unfortunately she didn't pass the exam. මොකද වෙන්නේ?
අපි පෙන්නනවා අපේ ඔපිනියන් එක මොකද්ද අපිට ඒක ගැන ෆීල් වෙන්නේ කොහොමද අපේ අයිඩියා එක මොකද්ද සෙන්ටිමන්ට් එක මොකද්ද කියලා ඒ සෙන්ටෙන්ස් එක ගැන ඒ අයිඩියා එක ගන්න නේද මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම fortunately she didn't pass it ශ්‍රී ලංකන් ඇන්ටි කෙනෙක් වගේ නේද මොකද කරන්නේ අර කලින් කිව්වා unfortunately she didn't pass the exam කියන ඒ sentiment එක completely opposite වෙනවා අර adverb එකේ change එක නිසා එහෙනම් adverbs වලින් කරන්න පුළුවන් තව වැඩක් මොකද්ද they can change the idea or they can describe whole sentences සම්පූර්ණ sentences වලම meaning එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් adverbs වල අනික් functions අපිට අද වැදගත් වෙන්නේ adverbs වලින් verbs වලට මොකද කරන්නේ ඒකනොත් not කියන adverb එක not කියන්නේ adverb එකක් එයා කරන්නේ negate කරනවා කියලා කියන්නේ negative form එක හදනවා negative form එක කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් කිව්වොත් නම් අර්ථය කියලා එකක් අපිට දෙන්නේ නෑ කියන එක ඔබනවා එතන නෑ කියන එක ඔබන්න වෙන සිංහල meanings වලින් වෙන්න පුළුවන් කොහොම හරි අදහස negative කරන්න අපි පාවිච්චි කරන adverb එකේ not පුළුවන් thanks sentences වල එකයි තියෙන්නේ පුළුවන් දැන් ගොඩක් තියෙනවා තුනක් තියෙනවා not වෙන්න පුළුවන් දැන් එකයි දැන් තමයි ඕක අනික් thank දෙක මොනවාද adverbs වෙන්න පුළුවන් ඔය sentence එකේ කොහෙද මුලද මැදද අගද ඔය not දාලා තියෙන්නේ ඒක පේනව නේද මැද මොකද කියන්නේ මයන්නේ මේ sound එක mid middle එහෙනම් adverbs වෙන්න පුළුවන් position mid position දැන් ඒක clear නේ තව තැන් දෙකක් ඒ තැන් දෙක මොනවා වෙන්නේ නැද්ද දැන් mid තියෙනවා නම් තව මැදක් තියෙන්න පුළුවන් mid මැදක් තියෙනවා කියන්නේ මුලකුයි අගකුයි තියෙන්න බෑ ඒ තැන් තුන තමයි එහෙනම් front position mid position end position front mid ඔය මැද end position එක අග එහෙනම් adverbs දෙන්න පුළුවන් තැන not එන්නේ හැමතිස්සෙම mid position එකේ mid position එක කියලා main verb එකට කලින් මේ වගේ verb එකක නම් be verb එකක නම් අපි අද focus කරන්නේ මේ જાතියේ verbs ගැන විතරනේ එහෙනම් helping verb එකයි main verb එකයි මැද වෙන අන්න බෑ front position එක කියලා කියන්නේ කොහෙද පටන් ගන්නද sentence එක පටන් ගන්න කරමු උදාහරණයකට unfortunately කියලා දෙමුකෝ unfortunately කියලා දැම්මොත් අන්න කසන් දත්ම දෙනවා අයියෝ අපරාධ කසන් දත්ම දෙනවා අපි අර තේකුත් හැදුවා දැන් දත් නැතර පස්සේ ඒක බන් බෑනේ oh unfortunately cousin is brushing his teeth now right හැබැයි දැන් ඔයා තේක බොන්න හැගහගෙන නම් හිටියේ cousin තේක බොන්න යනකම් දත්ම දෙන්න යනකම් බලන් හිටියා ඊට පස්සේ තේක හදන ඒතර ඉතින් cousin බොන්නේ නැහැ හට බොන්න බලන් කියලා එහෙනම් fortunately he is brushing his teeth now that means he won't drink after that front position එකට දාන්න පුළුවන් මුළු sentence එකම describe කරන්න පාවිච්චි කරන එහෙනම් front position කියන්නේ මුලටම හරි දැන් ඉතින් end position කියන්නේ කොහෙද කියලා හිතා ගන්න අමාරුද end position කියන්නේ කොහෙද අවසන් අන්තිමට අගට ඒ කියන්නේ verb එකට පස්සේ කියන දේ object එකකුත් තියෙනවා නම් object එකටත් පස්සේ අගට වෙන්න cousin වේගෙන් දත්ම දෙනවා is brushing his teeth වේගෙන් fast cousin is brushing his teeth fast cousin මහා කම්මැලියෙක් වගේ දස්ම එහෙනම් කම්මැලි විදිහට lazy කියන්නේ කම්මැලි විදිහ කියන එක adverb එක lazy adjective එකක අගට මොකක්ද දාලාද adverb එක හදාගන්නේ lazy lay එහෙනම් cousin is brushing his teeth very lazily cousin දත්ම දෙන්නේ මාර හිමීට මාර කම්මැලියෙක් වගේ එහෙනම් ඒ වගේ manner එක කරන්නේ කොහොමද කියන එක describe කරන adverbs එන්නේ verb object එකට පස්සේ කියන්නේ end position එකේ adverbs අපිට දාල් lesson එකක් නෙවෙයි but
Did you get that idea? Basic idea. Adverbs එන්න පුළුවන් තැන් තුනක් තියෙනවා. Front position එක එන්න පුළුවන්, mid position එක එන්න පුළුවන්, end position එක එන්න පුළුවන්. Front position means before the subject, before all the things start. Mid position means between the helping the main verb in most cases. So in this one, yeah. End position means after the object. Object එකට පස්සේ කියන දේ. එහෙනම් cousin බත් කනවා. Cousin is eating his meal or eating rice. Quickly කියන එක එන්නේ එතෙන්ට. තේරුණා නේද වැඩේ? එහෙනම් not කියන්නේ adverb of negation නේ. එහෙනම් not එන්න පුළුවන් කොහෙටද? නේද? Mid Not position. mid position again. So cousin is not brushing his hair. Cousin is brushing his teeth. Cousin that's not enough. මේ cousin කොණ්ඩ පිරනවා නෙවෙයි. එහෙනම් he is not brushing his hair. මේ දෙකම ප්‍රකාශ නේද? මේ දෙකම statements නේද? Yes. And the next one, trying to make a yes no question. Yes no question එකක් හදන්න යන්නේ. I will write the type of these here. So this is a statement. So we have statements. Then we have no questions. Yes no questions කියලා කියන්නේ if that question answered using either yes or no. ඒ කියන්නේ ඒ අහන ප්‍රශ්නෙට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ එක්ක ඔව් හරි නෑ හරි නම් ඒක yes no question එකක්. උදාහරණයක් විදිහට අයියෝ ඔයා අඬනවද කියලා අහුවොත් ඔව් හරි නෑ හරි කියන්නේ වෙන්නේ. සමහරවිට මේ ප්‍රශ්නෙට නම් උත්තරයක් දෙන්නේ නෑ නේ. තව වෙනවද? ඒතර අපි accept කරනවා ඔව් කිව්වා තමයි කියලා. So we have yes the other second type of sentences, and then last one මොන જાති එකද කළු පාට එකකුත් තියෙන එක. ඒක information question එකක්. එහෙනම් three main types of sentences we could say. වර්ග තුන මේකයි කියලා අපි ගමු දැනට. මොනවද? We have statement. එහෙනම් අවශ්‍ය නැත්නම් statements කියන එක we can say ප්‍රකාශන. Then we have yes no questions කියලා කියන්නේ. ඒකට උත්තරය හැටියට දෙන්න පුළුවන් එක්ක ඔව් එක්ක නෑ. Information questions. ඒ කියන්නේ ඒකට උත්තරය හැටියට yes හරි no හරි කියලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද දෙන්න වෙන්නේ? තොරතුරක් දෙන්න නෝ උත්තරේ විදියට. ඇයි මේ කසුන් දත් මදේ? ඒ වගේ. එහෙනම් these are types, but this last one we can like observe different variations, but we'll look at that later. For now, let's look at the first two. පළවෙනි ජාති දෙක දිහා බලමුකෝ. We have statements and then we have yes no questions. Statements කියන්නේ ප්‍රකාශනේ. ප්‍රකාශ අපි ජාති දෙකක් දැක්කම නම් not දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒකේ 아무තු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද? not ආවා කියලා කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. position වෙන ඇද්ද රබන එක විතරයි. yes no questions වල මොකද වෙන්නේ? මේ statement එකේ තියෙන helping verb එක දැන් කොහෙද වෙලා තියෙන්නේ? පාට වල දිහා බැලුවොත් ඉස්සරහට. it changes the position and it changes positions with the subject. Cousin is brushing කියන එක මොකද වෙන්නේ? Is cousin brushing වෙනවා. එහෙනම් when we are making yes no question, we swap those two. ඔය දෙකේ වෙන එක වෙන්නේ. දැන් ඒක දිහා බලාගෙනම මේක දිහා බැලුවොත් මොකද වෙන්නේ? Information questions වල මොකද වෙන්නේ? මේ is he brushing his teeth කියන part එක එහෙමම ඉතුරුලා තියෙනවනේ. ඒක ඉස්සරහට මොකක්ද දෙන එක වෙන්නේ? අපිට ඕනේ question word එක එනවා. මෙතෙන් දෙනවා why කියලා දාලා තිනවා reason එක අහන්න. question words අපි දැනට why විතරක් ගමු මේ දේවල් වල. අපි reason එකක් අහන්න හේතුව අහන්න පාවිච්චි කරන්නේ why නේ. Easy brushing his teeth. එහෙනම් සරලවම තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි නම් subject එකයි helping verb එකයි verb එකයි එන්නේ. question එකක් නම් subject එකයි helping verb එකයි නෙමෙයි. helping verb එකයි. information question එකක් නම් අර yes no question තමයි. හැබැයි ඉස්සරහට question word එකක් එනවා. අපි දන්නේ එක question word එකක් why. විදියක් ගැන අහන්න පාවිච්චි කරන question word එක තමයි එච්චරින් පටන් ගන්න. how. අපි එහෙනම් දැන් හේතුව නෙමෙයි අහන්නේ නේ කොහොමද වදින්නේ කියලා. එහෙනම් why is he brushing his teeth කියන එක වෙනකොට අපි කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? how is he brushing his teeth. time එකක් ගැන අහන්න පාවිච්චි කරන එක අපිට when කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් when is he brushing his teeth. එහෙනම් information they follow the same pattern. Information questions
ඔය එකම පැටර්න් එක තමයි ෆලෝ කරන්නේ. කසන් කාගේ දද්ද මදින්නේ කියලා අහනවා. කාගේ දද්ද? Whose? Whose teeth is he brushing? Like it's just a joke, but you can make questions like that. For example, කාගේ ෆෝන් එකද කසන් වල use කරන්නේ? වගේ පාවිච්චි කරනකොට එහෙනම් ඒ පැටර්න් එක නේද ඕන වෙන්නේ. But they have the same structure. එකම structure. ඒකට තියෙන්නේ. So let's look at some examples in the other ways too. මේකේ මේන්නේ කවුද? සුපුනි මොකද කරන්නේ? සුපුනි කසන්ගේ ෂර්ට් එක අයන් කරනවා. සුපුනි කරන වැඩක් active. සුපුනි is iron cousin's shirt. Okay. Trousers නෙමෙයි අයන් කරන්නේ. එහෙනම් she is not ironing trousers. ඇයි එයා කසන්ගේ ෂර්ට් එක අයන් කරන්න කියලා අහනවා. මේ ෂර්ට් එකද අයන් කරන්න කියලා අහනවා. සුපුනි කසන්ගේ ෂර්ට් එකද අයන් කරන්නේ? ඒක මොන જાතියේ question එකක්ද? Yes no question එකක්. Yes no අපි subject එකයි helping verb එකයි මාරු කරනවා. එහෙනම් is she ironing මේ සුපුනි ෂර්ට් එක නෙමෙයි අයන් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් කුසන් සුපුනි කසන්ගේ ෂර්ට් එක අයන් කරනවා. හරි අර අපි yes no question එකේ negative form එක නම් මොකද කරන්නේ? Not එනවා. Position එක කියලා හැමදෙස්සම. එහෙනම් is she not ironing cousin's shirt? ඔතෙන්දී ඔයාලට short forms කියලා දෙයක් මතක් වෙනවද? not add කරන කොට කරන විදිහ ටිකක් මතකද? Isn't. am එක අපි not එකතු කළොත් එකක් නෑ. Am. ඕක කොට කරන්න පුළුවන් එක විදිහක් තමයි මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. not කියලා කරන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට යන්න බෑ. you එක දාලා not එන එක අපිට නම් කොට කරන්න. You aren't. you're not එහෙම නැත්තම් Not. you aren't කියලා. හැම එකක්ම ওই විදිහට කොට කරන්න පුළුවන්. weත් එහෙම පුළුවන්. we are අපිට ගන්න පුළුවන්. we are not. we aren't. is කියන එකත් එහෙමම පුළුවන්. he is එක නම් ඒක අපිට කොට කරන්න පුළුවන්. he is not. එහෙම නැත්තම් පුළුවන් කොහමද? he He isn't. isn't. she දැන් මම ඒක මෙතන ලියන්න නැතුව ඉන්නම් ඉඩමද නිසා. අනිත් පැත්තෙන් am I not කියන අදහස අපිට කරන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. ඒකට මම එන්නම් අනිත් ටික ඉවර කරලා. you not කියන එක කොට කරන්න පුළුවන් කොහමද? aren't you කියලා. is he not කියන එක කොට කරන්න පුළුවන් කොහමද? isn't he කියලා. ඔය විදිහටම negative question අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි am I not කියන එක අපිට කොට කරන්න පුළුවන් aren't I කියලා. කොතෙන්ද විතරද? ඔතෙන්ට විතරයි. උඩ එකේ එහෙම එකක් කරන්න බෑ. I'm not කියන එක එහෙම කොට කරන්න බෑ. අපි example එකක් බලමු. Symphony is ironing cousin's shirt කියන එක අපි ගත්තොත් cousinගේ shirt එක iron කරන්න. මම දැන් මේ cousinගේ shirt එක iron කරන ගමන් how do we say it? I am ironing cousin's shirt. I'm ironing cousin's shirt. මම cousinගේ shirt එක නෙමෙයි iron එතකොට I'm not ironing cousin's shirt. I'm not ironing cousin's shirt. මම cousinගේ shirt එකද මේ iron කරන්නේ? ඒක අහන්න කවුද? මම මේ cousinගේ shirt එකද iron කරන්නේ? Am I ironing cousin's shirt? Am I ironing cousin's shirt? Am I ironing cousin's shirt? මම මේ cousinගේ shirt එක නෙමෙයිද iron කරන්නේ? දිගට ඇහුවොත් කොහොමද අහන්නේ? Ironing cousin's shirt. කෙටි කරන්නත් පුළුවන්. කොහොමද කෙටි කරන්නේ? Aren't.
Aren't I? Aren't I ironing cousin's shirt? Aren't ironing cousin's shirt. තේරුණා නේද වැඩේ? am not කියන එක සාමාන්‍යයෙන් statements වල කෙටි කරන්න බෑ. එහෙම aren't කියලා. හැබැයි questions වලදී you can do that. That is aren't. තව example එකක් බලුවොත් එහෙම. මම මේවට උදව් කරන්න හදන්නේ. මම මේවට උදව් කරනවා. I am helping. I'm helping you. I'm helping you. මම මේවට උදව් කරනවද? නැත්නම් මේවට උදව්වක්ද කියන අදහසින් අපිට අහන්න පුළුවන්. Am I helping you? මම ඔයාට උදව් කරන්නේ නැහැ. මම මේවට උදව් කරනවා නෙවෙයි. ඒක කොහොමද? I'm not helping you. I'm not helping you. අහන්න ඕන මම මේවට උදව් කරනවා නෙවෙයිද කියලා. එතකොට මේ ඔයාට උදව් කරනවා නෙවෙයිද? එතකොට am I not helping you? කොහොමද? Aren't I? Aren't I? Aren't I helping you? මම ඔයාට උදව් කරනවා නෙවෙයිද? මම ඔයාට නැද්ද? ඒ අදහස් සේරම අපිට විදිහට වෙ හැකියි. තව එකක් කවුත් එහෙම. මම මේ homework කරනවා. මම මේ homework කරන එක I am doing homework. I'm doing the homework. or I'm doing homework. මම මේ homework කරනවා නෙවෙයි. එතකොට I am not doing homework. I'm not doing homework. මම homework කරනවද? එතකොට am I doing homework? මම homework කරන්නේ නැද්ද? එතකොට am I not doing homework? කෙටි කරලා කිව්වොත් aren't Aren't I doing homework? homework. Aren't I doing homework? ඔය කොටකරණේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ කතා කරනකොට ලියනකොට මේක ලියුවට වැරදි නැහැ but not for an exam. Something formal දේවල් වලට නෙවෙයි. Formal දේවල් වලට short forms පාවිච්චි කරන්නේ නැහැනේ. Speaking, it's a way that you can, sound more fluent and make speaking easier for you. So it's a grammar, but the thing is, when you are being formal, when you are trying to be formal, short forms පාවිච්චි කරන්නේ නැද්ද ඒකයි ඉෂුව එක තියෙන්නේ. Shan, mute you because I can hear something like a noise coming from your mic. Okay, but when you then please make sure that you unmute and ask, alright? Okay. And the others, like Nimesha ඉන්නවා පේනවා, මංගී පේනවා, actively ඉන්නවා, තිලිනි ඉන්නවා, කාංශ විජයත් සැරින් සැරේ ප්‍රශ්න අහනවා, තව කවුද මට කතා කරන්න ඇහෙන කට්ටිය ඉන්නේ ක්ලාස් එකේ. සැරින් සැරේ කතා කරනවා, හසිසත් සමහර වෙලාවට කතා කරනවා. ශෙහානි ඔයා කලින් බිගිනර්ස් ක්ලාස් එකේ චුට්ටක් දවස් හිටියා නේද? කටවහන් ඉන්න කතා කරන්න. හරිද? ශෙහානි ඉන්නව නේද? නිදි. ශෙහානි පොඩි ළමයෙක්. O level කරන එක්කනේ. නේද? දැන් 10ක් පහ වෙලානේ. ශෙහානි නිදිය. Excuse me, sir. Yes. Is that Amila or Prasadi? Is she not ironing cousin's shirt? Creates a sentence එක is not she ironing කියන එක වැරදිද? එහෙම කියනකට වැරදි. Isn't she කියනවා නම් හරි. Is not she කියලා. ඒ කියන්නේ short form එකක් නොවේ. Is එක isn't නොකිය is කියලාත් ඒක වැරදි. ඒක මම ගොඩාක් දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ වරද්දන. Thank you, sir. එතකොට ප්‍රසාද් ගෙන්නේ දෙකනවා. ප්‍රසාද් නිදිලාගේ. ගොරවන සද්දයක් අහන. මම එහෙනම් මේට් කළා. මේ ක්වෙස්චන් එකක් අහනවා නම් ළමාන් මේට් කරලා. right. okay. හරි. අපි දැන් short forms ටිකක් බලමු. එතකොට මෙතෙන්දී අපි මොකක්ද දැක්කේ? මෙන්න මේ aren't I කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කොයි negative question එකක් නම් අහන්න පුළුවන්. මම අඬනවා වගේ නෙවෙයිද පේන්නේ කියලා අහනවා නම් how do you ask it? මම මේ අඬනවා. මම අඬන්නේ I'm not trying. මම මේ අඬනවාද? එතකොට am I crying? මම මේ අඬනව නෙමෙයිද මේ කඳුළු නෙමෙයිද වැක් කරන්නේ? how do you ask? am I not trying? කෙටි කළත්
Aren't I crying? දැන් මාව ගෙනියන්නේ නැද්ද? මං ඒ ට්‍රිප් එක යන්නේ නැද්ද කියලා අහනවනම් how do you ask it? මං ඒ ට්‍රිප් එක යනවා. I'm going on that trip. Aren't I going? මං යන්න going. Aren't I going? අහන්න බෑ. Aren't I going to? Aren't I going? ඒ trip එක නා aren't I going on that trip? Trip කියනකොට අපි on කියන එක use කරන්න ඕනේ go එක නම්. Go on a trip. එහෙනම් aren't I going on නැත්නම් මම යන්නේ නැද්ද? Aren't I going? තව මට හම්බෙන්නේ නැද්ද මොකොත්? මට දෙයක් හම්බ වෙනවා. I am getting කොට කරලා කිව්වොත් short form එක කිව්වොත් I'm getting something. මට මොකොත් හම්බෙන්නේ නැහැ. I'm not getting anything. I'm not getting anything. මට මොකොත් එහෙනම් am I not getting anything කියන එක short කරලා aren't I? Aren't I getting anything? අර මොකුත් කියන අදහසෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන්නේ meaning anything වෙනකොට something use කරන්න පුළුවන්. Aren't I getting something? මට මොකුත් හම්බෙන්නේ getting something. Some, any, anything, something difference එක බලන්න ඕන නම් shock article එක මම දාලා තියෙන ඔයාලගේ app එකේ ඒක කියවන්න පුළුවන්. Some, any, anything full detail set එකක් එක. කොහෙද any use කරන්නේ? කොහෙද මේක පාවිච්චි කරන්නේ? මේක පාවිච්චි කරොත් මොනවා එකක්ද ඔක ඇතුලේ තියෙන්නේ? ඔය දේවල්. මම කලින් කිව්වා වගේ ඒක like use it please. I made this for you guys to use, so if you that's the purpose. ඒක හදලා තියෙන හේතුව වල පාවිච්චි කරන්න, so use that. No ads, and it's never going to be with ads. It's always going to be, and you will never charge anything for that app. It's completely free. Then අපි එනවා මෙන්න මෙතෙන්ට. දැන් සුපුනිගේ බෙල්ල කපලා. ෂර්ට් එකයි අයන් එකයි අත් දෙකයි විතරයි අපිට. එච්චරනේ වැදගත්. සුපුනි වැඩක්. ඒක ගමන්නේ අයන් කරනවා නම් එච්චරයි. මොකක්ද ඕනේ voice එක? passive. දාන්නේ කරන වැඩේ ගැන. ෂර්ට් එක ගැනයි කතා කරන්න ඕනේ. ෂර්ට් කසින්ගේ ෂර්ට් එක අයන් කරන ගමන් තියෙන්නේ. එහෙනම් කසින්ගේ ෂර්ට් එක ගැනයි කතා කරන්නේ. cousins is දැන් අපි use කරලා තියෙන්නේ ing form එක. active ing form එකද passive ing form එකද? passive ing form එකක්. එහෙනම් cousins shirt is being ironed. voice එක වෙනස් වුණා කියලා මේ question විදිය negative හැදෙන විදිය information questions හැදෙන විදිය කිසිම දෙයක් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලා දන්නවා yes no questions හැදෙද්දි මොකද්ද වෙන එකම දේ කියලා. මොකද්ද වෙන එකම දේ? මෙන්න මේ helping verb එක මුලට එන එක නේද වෙන්නේ? එහෙනම් if you want to make the yes no question what do we do? අර කසුන්ගේ shirt එක දැනෙන් කරන්නේ. එහෙනම් is shirt being is cousin's shirt being ironed? අර කසුන්ගේ shirt එක දැනෙන් කරන්නේ. දැන් ඔයාලට මගේ මොකද අහන්නේ හිතන්නේ නැද්ද? ඒකද සිංහල තේරුම වෙන එකක් නෙමෙයිද කියලා? ඔක සිංහල තේරුම මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. හිතුන්නේ නැද්ද? cousin's shirt is being ironed කියලා කියන්නේ cousin iron කරනවා මේ වෙලාවේ. cousinගේ shirt එක iron කරනවා. question එකක් මෙහෙමත් අහන්න පුළුවන් නේද? cousinගේ shirt එක iron කරනවද කියලා අහන්න. සිංහලෙන් මම එදා පෙන්නව මතකද? අපි මේ වචන ටික පාත් කරන විදිය අනුව සිංහල තේරුම වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. මම කිව්වොත් එහෙම is cousin's shirt being ironed? එමකද අහන්නේ? ටිකද iron කරන්නේ. මම ඒක මෙහෙම හොත් එහෙම is cousin's shirt cousinගේ shirt එක iron කරනවද? මෙහෙම හොත් එහෙම is cousin's shirt being ironed? එමකද අහන්නේ? cousinගේ shirt එක iron ඒක අයන් කරන්න හොඳ නෑ. ඒක මේ මොනවද අයන් කරන්න ගියාම පිච්චෙනවා. ඒ හින්දා ඒක කරන්න හොඳ නෑ. This cousin shirt being ironed. අපි අර කටහඬ උස්පාත් කරන විදිය අනුව සිංහල මීනින් එක වෙනස් වෙනවා. තේරුණා නේද වැඩේ? නැද්ද? අන්න ඒකයි මම කිව්වේ අර cousinගේ shirt එක අයන් කරන්න කියන මීනින් එකත් අපි කියන්නේ is cousin shirt being කියලා. දැන් මගේ තේ එකද හදන්නේ කියලා අහන්නත් එහෙනම් එහෙමම තමයි කරන්නේ. shirt එකෙන්
හරි. මෙතන මම පාට කරන්නම්කෝ එතකොට ඔයාලට පෙනේ කැලි කොහොමද එහාට මෙහාට පැන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ helping verb එක. being ironed කියලා කියන්නේ verb එක. shirt කියන්නේ මොකද්ද? subject එක. උඩ එකේ තියෙන එක අහයි නිලුවේ කොළයි. මේක වෙන්නේ මොකද්ද? කොළයි. තේරුණානේ කේස් එක. එහෙනම් yes no question වෙන්නේ. අපිට මෙහෙම අහන්න ඕන නේද? ඇයි අර කසුන්ගේ shirt එක අයන් කරන්නේ? ඇයි කසුන්ගේ shirt එක අයන් කරන්නේ? එහෙනම් ඉස්සරහට දානවා question word එක මොකද්ද? Why? ඇයි අර කසුන්ගේ shirt එක අයන් කරන්නේ? Why is it being ironed? තේරුණා නේද? අපි තව examples ටිකක් බලමු. ඔන්න තියෙනවා Mr. කායක. කායකට මොකද කරන්නේ? කාර් එක repair කරනවා. ඔව් inspect කරනවා. අපි repair කෙනෙක් ගමුකෝ. Mr. Ferrerගේ car එක හදනවා. repair කරනවා. Mr. Ferrer's car and is Is. other Is. is car එක කරන දෙයක්ද car එකට කරන දෙයක්ද? කාර් එකට car එකට කරන දෙයක්. එහෙනම් active ද passive ද? Passive. එහෙනම් repairing ද being repaired ද? being repaired. Being repaired. Brilliant, Kanchana. Being repaired. Miss Ferrer's car is being repaired. මේ Mr. Ferrer කරනවා නෙවෙයි කියලා අපිට කියන්න ඕන. එහෙනම් Mr. Ferrer his car Mr. කියලා Ferrer car his car is not No. being repaired. not Being prepared. being paint කරනවා නෙවෙයි කියලා කියන්නේ. paint කියන එකේ V3 paint Painted. painted. Miss Ferrer's car is not being painted. Miss Ferrer car එක paint කරනවා නෙවෙයි මේ. අපි මේ නමක් දෙමු. නම මොකක්ද යාගේ නම? දිලීප. දිලීප මිස්ටර් පෙරරේ කාර් එකේ එන්ජින් එක. නැත්නම් දිලීප එන්ජින් කරනවා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? දිලීප is checking the engine. Dilip is checking the engine. ඒක active ද passive ද? Active. ඒක active. Active is දෙක ඒ දෙක passive ideas එකක්. ඒකත් passive idea එකක්. අපිට දිල්ලා කියන්න ඕන නෝන එන්ජින් එක චෙක් කරනවා. The engine The engine is being being checked. checked. The engine is being checked. ඒක passive. අපිට දැන් අහන්න ඕනේ එන්ජින් එක චෙක් කරනවද කියලා. Is the engine being Is the engine engine being checked. checked. මොකක්ද ඒකද උනේ? අර උඩ එක වගේමයි උඩ එකේ helping verb එකයි මාරු වෙන එක නේද? question එකක් වෙනකොට. දැන් අපිට අහන්න ඕනේ ඇයි එන්ජින් එක check කරන්නේ? එහෙනම් මේක ඉස්සරහට question word එක නේද වෙන්නේ? එහෙනම් why is the engine being being checked. ඇයි එන්ජින් එක check කරන්නේ? Why is the engine being checked? අපිට දැන් ගිහිල්ලා කෙලින් අහන්න ඇයි ඔයා එන්ජින් එක check කරන්නේ කියලා. එහෙම අහනවා නම් එතකොට passive ඕනේද? ඒක check කරන්න කියලා යහන්න යන්නේ. එහෙනම් ඕනේ. එතකොට කොහමද අහන්නේ? Why are you checking the Why are you checking the engine? ඒක active. ඇයි you කියලා කෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඇයි ඔයා කරන්නේ කියලා නේ අහන්නේ. එහෙම කරන කෙනෙක් නැත්තම් හෝ කරන කෙනා වැඩක් නැත්තම් තමයි අපි passive use කරන්නේ. කාට හරි කරන දෙයක්. මොකේකට හරි කරන දෙයක් ගැන කතා කරන්න. Why are you checking the engine? ඒකට මොන පාටද ගැලපෙන්නේ කළු හොඳයි නේ. පේන්නේ නැහැ රතු දාමු. නැත්නම් ඒක කොහොමද හොයාගන්න. Why are you checking the engine? ඔන්න දැන් හොඳ point එකක්. අපිට ගොඩක් වෙලාවට සිංහලෙන් කතා කරනවා. ඇයි එන්ජින් එක check කරන්නේ කියලා අපි අහනවනේ මිනිස්සුන්ගේ. නේ?
එතකොට අර සිංහලෙන් කිව්ව අදහස ඇයි එන්ජින් එක චෙක් කරන්නේ? නේ. ඇයි තේ හදන්නේ කියලා අහනකොට අපිට හිතෙන එක පැසිව් අදහසක් ඉංග්‍රීසි වලින්. ඇයි ඒක ඇතුලේ කරන කෙනෙක් නැහැ. තේ වලට කරන දෙයක්. එහෙනම් හිතුවත් මේක පැසිව් කියන්න ඕනේ අදහසක්. එක පැත්තකින් ඔව් ඉතින් සිංහල වාක්‍ය ඩිරෙක්ට්ලි ට්‍රාන්ස්ලේට් කළත් ඇයි තේ හදන්නේ කියලා අහන්නේ කොහොමද? තේ හදනවා. Tea is being made. නැත්නම් prepared. prepared. Tea is being made. එතන සිංහලෙන් අර කියන වචන ටිකම ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කළොත් අපිට දැන් අහන්න අහුවොත් අර ක්වෙස්චන් එක. එහෙනම් tea is being made කියන්නේ තේ හදන්නේ ඇයි කියලා අහන්න ඕනේ. එහෙනම් why is tea made? එතන සිංහල වචන ටිකම දිහා ඉංග්‍රීසියට ඒක හරි තමයි. හැබැයි එහෙම නෙමෙයිනේ භාෂාවල් වැඩ කරන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. සිංහල අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න නෙවෙයි. ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙන දේ ඒ භාෂාවට අදාළව කතා කරන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ තැන්වලදී සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනකොට කරන්නේ පැසිව් යූස් කරනවා වෙනුවට මොකද්ද? ඒ වගේ you එකක් ඔබලා කතා කරනවා. ඇයි ඔයා තේ හදන්නේ වගේ එකක් අපි ඉම්ප්ලයි කරනවා. කරන කෙනෙක් එයාගෙන් නම් ප්‍රශ්න අහන්න. එහෙනම් ඇයි තේ හදන්නේ අපි අර කෙනෙක්ගෙන් අහනකොට ඒක සිංහල වචන වලින් බැලුවොත් ඒක පැසිව් වගේ පෙවුනට ඇත්තටම අපි අහන්නේ කතා කරන කෙනාගෙන් ප්‍රශ්නයක්. ඒතර සිංහල භාෂාව වැඩ කරන විදිහට වඩා ඉංග්‍රීසි භාෂාවක් විදිය වෙනස්. ඊට වඩා සරලයි. එහෙනම් කොහොමද ඒ තේ හදන්නේ කියලා පැසිව් ඕනේ නැහැ ඒක අහන්න. Why are you making tea? අර නැති you එකක් තේරුණා නේද? සිංහල වාචන ටික ඇතුලේ you එකක්. හැබැයි ප්‍රැක්ටිකලි ලැන්ග්වේජ් එක පාවිච්චි කරනකොට අපි කරන වැඩේ තමයි ඔක. you නැති දේ ඔබනවා. දේ කිව්වේ THEY දේ. දෙර මේ shop එකක් කරනවා ලබන සතියේ. නැත්නම් මෙන්න මේ වෙලාවේ shop එකක් open. A shop is being opened කියලා නේද හිතන්නේ. මේ වෙලාවේ shop එකක් open කරනවා. හැබැයි අපි කතා කරනකොට passive නොදා වැඩ කළාට කරනවා. They are opening a shop. නැති දේ එකක් ඔබලා active වලින් කියන වෙලාව. නැතුව ඒ වගේ shop එකක් කරනවා කියලා කියන්නේ a shop is being opened අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි වලින්. But technically when you think of you feel like using passive, but what we do practically in the language we use indefinite you, indefinite they in those places. කතා කරන language එක අපි කරන දේ තමයි indefinite. ඒ කියන්නේ හරියටම දේ කියලා කිව්වම අපි දන්නේ මේ දේ කියන්නේ කියලා. ඒ දේක ඇත්තටම ලොකු meaning එකක් නැති දේ. හැබැයි voice එක active. අපි ඇයි තේ හදන්නේ කියලා අහනකොට දාන you එක ඇත්තටම කියන අදහසෙන් නෙමෙයි mean කරන්නේ. හැබැයි ඒ you එක අපි දාලා active වලින් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. Understand the beauty of the language. It's not just about grammar, it's more about how you use it. language එක use කරන විදිහ ගැන වැඩියෙන් හිතන්න ඕනේ. නැතුව grammar structure එක ගැනම නෙමෙයි කියන එක දැන් තේරෙනවද? අපි ලංකාවේ කරන වැරද්ද මොකද්ද? අපි අර සිංහල අදහසට ගැලපෙන සිංහල වචන ටික grammar වලින් මෙහෙමයි කරන්න කියලා නේ කියන්නේ. ඇයි මේක වෙන්නේ? ඒතර naturally කතා කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලනව නෙවෙයිනේ. නේද? ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තමයි වැඩිපුර. පොතක් දෙන්න වලට. This is really good for that. You can use it. මම ඕනේ ටීචර්ස්ලා ඕනේ වලට දීලා තියෙනවා. මම කරන්නේ මෙන්න මේ resources වලින් වලට මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේවල් lacing follow කරන්න මෙන්න මේ තැන් බලන්න කියලා කියන එක තමයි. Resources that I've given and the guidance that I'm giving, if you take your time to go through those things, questions to ask during these discussions. ඒ කියන්නේ මේ දීලා තියෙන resources දිහා බලනවා නම් සහ ඒ තියෙන ඉෂුට කරන්න try කරනවා නම් මේ live discussions වල අහන්න දේවල් clear නැති කරගන්න ගොඩාක් questions අහන්න පුළුවන් වෙයි. And I really appreciate the number of questions that you asked regarding the use of not use කරන ගැන. Is not he brushing his වැරද්ද කියලා අපි I really appreciate that question, Vijay, because I have seen many students make that mistake and I really like that. And there are so many good questions. There were so many good questions and I really loved doing today's session. Even I'll appreciate කරනවා ප්‍රශංසා කරනවා. කොලස් කියන නම් උස්ස ගන්න පුළුවන්. ඒතර කාන්ෂන්ට කොල එකක් තියෙනවා උස්ස ගන්න පුළුවන්.
I'll go back to your thing and let's try a few more examples. Can you see the screen again? Yes, sir. Okay. So let's do a few more things. මෙයාටත් අපි නමක් දෙමු. මෙයා කවුද? නම් දෙන්න අපි වෙන පාටක් පාර කරමු. හරි. මෙයාට අපි නමක් දුන්නොත් එහෙම මෙයා තමයි පුබුදු. පුබුදු මොකද කරන්නේ? පුබුදු මොකද කරන්නේ? Typing something. Is typing something. Okay. නා දෙකක් type කරනවා. පුබුදු estimate. පුබුදු is estimating the cost. Pubudu is estimating the cost. අපි පුබුදු අයින් කරා කියමුකෝ. දැන් ඔන්න දැන් මේ workersලා ටික මේ වැඩේ කරන අතරතුරේ මේ shop එකේ ඕන ඇවිල්ලා දැන් Mr. Perra එක කතා කියනවා මේ දැන් cost එක estimate කරන එක. ආවට පස්සේ ඔයාලට කලන්ත හැදෙනවා. මේ මෙතන පුටුවක් තියෙනවා. වතුර එකක් එහා පැත්තෙන් තියෙනවා. ලැස්සිලා ඉන්න. දෙකෙන් දැන් මේ වෙලාවේ cost එක estimate කරන ගමන් තියෙන්නේ කියලා. cost එක estimate කරන ගමන් තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ cost එක estimate කරනවා. cost එක ගැන කතා කරනවා. active passive. The cost is being estimated. Passive is being estimated. The cost is being estimated. The cost is being estimated. දැන් මං කියව හැබැයි passive කර formal ගතියයි. ඒ කියන්නේ වැදගත් වැඩි වගේ. වෙලාවකට සිංහල කතා කරනකොට එහෙම එකක් වෙනවා කියලා මට බොහොම යාළුවෝ කිහිප දෙනෙක් කියලා තියෙනවා. සමහර වචන එයාලා එදිනෙදා කතා කරනකොට පාවිච්චි කරන වචන වලට කියලා. ඒ කියන්නේ එයාලා ටිකක් කියන තැන් වලට මම කිහිපයක් කියනවලු. පොඩ්ඩක් මොකද අතලොස්සක් කියනවලු. මම හිතලා ගන්න දේවල් නේ but it's fake. ඉතින් ඒ වගේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ගොඩාක් තැන් වලට පාවිච්චි කරන වෙනුවට කරන වැඩක් තමයි මම කලින් පෙන්නපු දේ. cost එක දැන් estimate තියෙන කියලා කියන්න passive idea එක නම් අපිට අර සිංහලෙන් ආව වචන ටික දිහා හැමම බලපුවාම නම් the cost is being estimated කියන එක තමයි හරිද? හැබැයි ඉතින් අර indefinite we මම නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් කරන්නේ. හැබැයි ඉතින් කවුරු හරි කට්ටියක් ඕක කරනවා කියලා කියන්න we are estimating the cost කියලා කියන්න පුළුවන්. බැරි නෑ. හැබැයි දැන් cost එක estimate කරන ගමන් කියලා අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට අපි දැන් cost එක estimate කරන ගමන් තියෙන කියලා අපි එකක් සිංහලෙන් කතා කරද්දී කරන්නේ කවුද කියන එක නොදා අපි දැන් cost එක estimate කරන ගමන් තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ cost එක දැන් estimate කරන ගමන් තියෙන්නේ. අපි කතා කරන්නේ cost එක ගැන, cost එකට කරන දෙයක් ගැන. සිංහලෙන් ඒකට passive වගේ අපි කියන අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් passive වලින් කියන්න බැරි නැහැ පුළුවන්. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලින් passive කියන වෙනුවට ඕනනම් අර ඔබන v එකක්, ඔබන දේ එකක්, ඔබන u එකක් පාවිච්චි කරලා කියන්නත් පුළුවන්. තේරුණාද නේද? passive වලින් කියන්න පුළුවන් හරි. හැබැයි practically ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනකොට passive use කරනවා වෙනුවට අර සිංහලෙන් නැති v, සිංහලෙන් නැති u, සිංහලෙන් නැති දේ එකක් දාලා ඔක කියන අවස්ථාව. Sir, Yes. cost is estimating කියලා කියන්න බැයිද? The cost is estimating කියලා කිව්වොත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ estimate කියන වචනේ අපි ඒ meaning එකෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. වචනේ ගණනය කරනවා කියන අදහසින් නෙගන්නේ. එතකොට ගණනය වෙනවා කියලා meaning එකක් නෑ estimate කියන එකේ. හැබැයි break වගේ කැඩෙනවා කියන එක, break කියන එකේ කැඩෙනවා කියන meaning එකක් තියෙනවා break කියලා. process process සිංහල වචන මොකක්ද? process සකසනවාද නෑ process කියන්නේ ගණනය කරනව නෙමෙයි. ක්‍රියා සකසනවානේ සකසනවා. සැකසමින් පවතී කියලා ඉන්න සමහර අර බැංකු ගෙනුම් වල මේ ATM processing කියන එක. නම් process කියන එකේ සකසනවා සහ සැකසනවා දෙක meaning එක. Your transaction is processing කියලා කිව්වොත් machine එක පැත්තෙන් තාම සැකසමින් පවතිනවා කියන අදහස තියෙන්නේ. හැබැයි your transaction is being processed කියලා කිව්වොත් අර එකෙන් process කරනවා වගේ අදහසක් නැත්නම් බැංකුව පැත්තෙන් process කරනවා කියන අදහසක් එන්නේ. එහෙනම් break ඒ වගේ කරනවා කෙරෙනවා වෙනවා meanings දෙකම තිබුණාට estimate කියන එකේ තියෙන ගණනය කරනවා කියන අදහස නිසා ගණනය කෙරෙනවා කියලා අදහසක් නැහැ. ඒ නිසා the cost estimating කියන එක වැරදි. The cost is being estimated කියලා ගන්න පුළුවන්.
ඇයි? මේ හැමදෙස්සම කරන්නේ third party එකක්. ඉබේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි නිසා. නේද? නැද්ද? තව එකක් ගමුකෝ. fall. fall. fall කියන්නේ ඉබේ වෙන දෙයක්. වැටෙනවා. The tree is falling. The tree is falling. වැටෙනවා කියන meaning හරි. estimate කියන්නේ meaning එක. estimate මොකද්ද? estimate animation estimate කියන්නේ estimate වෙනවද estimate කරනවද? estimate කරනවා කියන එක. අර estimate වෙනවා කියලා meaning එකක් නැහැ estimate කියන වචනේ. හැබැයි fall කියන එකේ වැටෙනවා කියන meaning එක තියෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා ගහක් වගේ දෙයක් පෙරලනවා කියන meaning එක. fall කියන එක active use කරන්නත් පුළුවන් passive use කරන්නත් පුළුවන් meaning එක අනුව. estimate එකක් නැති නිසා එහෙම කරන්න බෑ. එහෙනම් your cost is estimated. Your cost is being estimated. කරන්නේ කවුද කියන එක mention කරන්න ඕනේ නැත්නම් we can use that in the passive form. අපි ඔයගේ cost එක estimate කියලා නම් කියන්න ඕනේ we are estimating your cost. හැබැයි cost එක cost එක subject එක විදිහට පාවිච්චි වෙද්දී sentence එක. cost එක ගැන කතා කරද්දී the cost is estimated කියලා කියන්න පුළුවන්ද බැයිද? right. Okay. වෙන example එකක් ගන්න. break කියන එකේ meanings මොනවද? කඩනවා කියන්න බෑද? දෙකම එතකොට break කියන එක කැඩෙනවා කියන meaning එකෙන් ගත්තොත් කවුරු හරි කරන අපි එකට දාලා නැහැ ඉදේ වෙනවා කියලා නේද දාලා තියෙන්නේ. කැඩෙනවා කියනවා නෙමෙයි කැඩෙනවා කියන එක ඉබේ වෙන්නේ. හිතන්න භූමිකම්පාවක් කියලා භූමිකම්ප ඉබේන වෙන්නේ. estimate කරනවා. ගණනය කරනවා මිසක් ගණනය වෙනවා කියලා අදහසක් නැහැ. estimate කියන එක හැමදෙස්සම කවුරු හරි කරන්න ඕනේ දෙයක්. තේරුණාද? අන්න එතකොට ඒක passive idea එකකින් ගණනය වෙනවා කියලා කියන්න බෑ. සිංහල තේරුම පැත්තෙන් හිතුවම කොහෙන්ද sound එක එන්නේ? තෙලනේ මම ආව ටිකකට mute කරනවා. ගණනය වෙනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද්ද කියන්නේ? ගණනය කරනවා කියන එක estimating කියලා ගත්තොත් කරන කෙනෙක් ඉන්නවනේ. cost එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී cost එක ගණනය වෙනවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ මොකද්ද? cost is being estimated. එහෙනම් cost king කියලා කිව්වොත් cost එක තමයි estimate කරනවා කියන වැඩේ කරන්නේ. ඒක වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් ඒ meaning එක වැරදි. මෙහෙමත් හිතන්නකෝ. The cost වැටෙන තියමු. They are මරනවද killing. කියලා කිව්වොත් එයාලා මරනවද? kill කියන එක ඒක මරනවානේ. එහෙනම් killing කියලා කියනකොට kill කියන්නේ මරනවා කියන දේ. හැමතිස්සෙම කෙනෙක් තව කෙනෙක්ට කරන දෙයක්. කෙනෙක් තව සතෙක්ට හරි මොහොකට හරි කරන දෙයක්. Die. They are dying. die කියන්නේ මරනවා කියන දේ. කියන්නේ කෙනෙක්ට තව කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයිනේ. එහෙනම් ඒක පැස්සක් වෙන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. kill කියන එක එයා ලව දාසින් ගත්තොත් they are being killed කියන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මරණ කට්ටිය ගැන නම් හිතන්නේ. cows are killing කියලා කිව්වොත් හරිද? වැරදි. වැරදි. ඇයි ඒ? එල්ල දෙන්නු කාවත් මරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ meaning එකක් තමයි the cost is estimating කියලා කිව්වොත් එන්නේ. cost බෑ ගණනය කරනවා කියන දේ වෙන කෙනෙක් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක කතා කරන්න ඕනේ estimated කියලා. තවමත් ඒක අපහැදිලි නන්නේ නෑ කවුද? දැන් හරි.
Thank you. Okay. අපහැදිලි නැහැ. You can reach out to me or Sandhan. Like Sandhan was really good at this passive thing. So Nimesha's friend Sandhan, he learned from me in 2018 when I was still teaching, and he was my favorite students. We used to call him Ibba in class. Really good at that time. I'm not sure whether he has forgotten the stuff that he has learned. So ask him or just reach out to me. You have my number. Okay. So this. මම ඔයාලගේ විනාඩියක් වැඩ කරා. තව slides. ගොඩක් තියෙනවාද? examples තමයි ඔය ටිකේම තියෙන කතා කරන්න. මම මේ pictures ටික විතරක් ඔයාලත් එක්ක ඉවර කරන්න. Right? කමක් නැද්ද? බඩගිනිද? Just give me 10 minutes, okay? What are these kids doing? They're playing chess. These kids are playing chess. දැන් යාලා chess play කරන්නේ. කොහොමද අහන්නේ? යාලා chess play කරන්නේ. Are these kids Are they playing chess? එයාලා දාන් නෙමෙයිද අදින්නේ? එයාලා දාන් නෙමෙයි. එයාලා දාන් අදිනව නෙමෙයිද? ඔය සේරම සිංහල meanings අපිට එක දෙකකින් අහන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි. aren't they playing? Are they playing? Okay. දාන් වලට මොකක්ද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Are they playing? දාන්. Okay. Checkers. Are they playing? ඇයි යාලා chess play කරන්න කියලා අහනවා. ඇයි යාලා chess එල්ලම් කරන්නේ? reason එකක් අහන්නේ. Why are they playing chess? Why are they playing chess? කවුද කළුවේ තොස් එල්ලම් කරන්නේ? ඒ question එකට එන්න නම් අපිට ලබන සතියේ topic එකෙන් පොඩ්ඩක් අදින්න ඕන. හැබැයි දැන් අපිට ගොඩක් තියෙන නිසා මම ඒ question එකට යන්න නැතුව ඉන්න. Sentence structures අපි කරනවානේ. එතකොට අර සමහර information questions වල structure එකේ චූටි වෙනසක් වෙනවා. මේ question එක අද උඩ. කවුද ඒ දේ කරන්නේ, කී දෙනෙක් කරනවද වගේ questions මීට වඩා චුට්ටක් වෙනවා. අපි ඒ ටික next Tuesday sentence structures කතා කරමු. දැන්ට අද ඉගෙන වෙලා නිදිමත ඉන්න නිසා simple sentences වලට විතරක් මම limit කරනවා. Simple sentences කිව් ප්‍රකාශ, ඒ කියන්නේ statements, yes no questions සහ questions වල why දාලා හදන ඒවා ටික. ඒ තුන විතරක්. Okay නේ. මේක. එයා කනමක් දෙමුකෝ සුපුනේ. හැබැයි කලින් සුපුනේ වඩා මේ සුපුනේ වෙනස් නේද? මෙයාට සුපුනේ කියන්නේ. අපි මෙයාට කියමු මොකද වෙන නමක්. දිල්කි මොකද කරන්නේ? දිල්කි කාටද කෝල් කරනවා? දිල්කි ෆෝන් එක කරනවා. කියලා කොහොමද කියන්නේ? දිල්කි is විදි ගොඩකට කියවේ. සරල විදිය calling someone. Dilki is calling someone. ඇඩ්වාන්ස් විදියට කිව්වොත් ටිකක් තව වචන ටිකක් වැඩිපුර කරලා Dilki කාට ෆෝන් එකෙන් කතා කරනවා. එහෙනම් Dilki is talking on over the phone. over the phone. Dilki is talking to someone over the phone. Dilki කාට හරි කෝල් කරනවද කියලා අහන්නේ කොහමද? Yes no question එක. Is Yes, all. Dilki calling someone? Is Dilki calling someone? Next one. වයසක ලේඩි කෙනෙකුගේ පොඩි පිරිමි ළමයෙකුගේ පාර පයින්නවා.
a lady and a little boy is nේද? ඔව්. and is an old Is. lady and a little boy කියලා කිව්වොත් එහෙම. හේතුව එක්කෙනාට වැඩිනේ දැන් දෙයිද and වලින් join වෙලා. an old lady විතරක් හිටියනම් an old lady is හැබැයි an old lady and a little boy එතකොට ඒක obvious එහෙනම් an old lady and a little boy are crossing the road. මේ වයසක ගෑනු කෙනා රතු පාට handbag එකක් අරගෙන. Excuse me sir. yes. දැන් අපි තුමු මෙතන ඉන්නවා කියලා මේ ladies ලා දෙන්නයි one boy කියලා. ඒතරට අපි මුලින් දානවා two ladies and a boy කියලා ගත්තා කිව්වොත්. එතකොට අපි මේ verb එක දාන is the other. two ladies and a තුන් දෙනෙක්. එතකොට එහෙම දෙයක් කියවට අවසානට එන subject එකට අනුව verb එක තියෙන කියලා එහෙමයක් නැහැ. අවසානට එන subject එක අනුව ඒ වැඩ වගේ තැන්වලදී. ඒක හොඳ question එකක්. ටිකක් බරපතල වැඩි question එකක් මේ crowd එක. මෙන්න මෙහෙම එකක්. The students or teacher කියලා තිබ්බත්. එතකොට එකක් plural අනිත් එතකොට join වෙලා තියෙන and එකකින්ද or එකකින්ද? or එකකින්. අන්න එතකොට නේද ඔය issue එක වෙන්නේ. එක්ක teacher මේ presentation එක කරයි. ඔව් කරනවා. හැබැයි students ලයි teacher දෙගොල්ලම එකතු වෙලා presentation එක කරනවා කියලා කියනකොට අන්තිමේ resultant subject එක එක්කෙනාද ගොඩයිද? resultant කිව්වේ අන්තිමේදී එන subject එක student presentation එක කරයි කිව්වොත් එතන කට්ටියම එකටනේ ගන්නෙ. students ලා හරි teacher හරි ඕක කරයි කියලා කිව්වොත් එතකොට තමයි මේකට closest subject එකට අනුව අපි නම් එක decide කරන්නේ. ඒක තමයි rule of කියන්නේ. clear. එතකොට මේකෙන්ද අපි දෙන්න ගැනමනේ කතා කරන්නේ. ඒ හින්දා අපි එක්කෙනෙක් ගැන කතා කරද්දී lady රතු පාට handbag එකක් අරගෙන යන්නේ. then the old lady carrying a red handbag. ඇයි මේ පිරිමිනම මේ වයසක ගෑනු කෙනාට උදව් කරන්නේ? Why is the boy thing the old lady? Boy helping the old lady. තමනද මෙයා ගැන අපිට කියන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. yes. next one. පාර හදනවා කියලා කියනවා. The road is being repair කරනවා කියමුකෝ. repaired. ඒක active ද passive ද? passive. ඒක passive වැඩ එකක් පාර හදනවා. being දාලා V3 එකක් આવත් passive. The road is being repaired. being එන්න පුළුවන් passive නොවන තැන් වලත්. අපි ඒක තමයි next week කතා කරන එක part එකක්. ඒ තමයි මෙන්න මේ වගේ අදහස්. ඔයා මෝඩයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? foolish නැත්නම් you are stupid. හැබැයි සමහර වෙලාවල් වලදී අපිට කියනවනේ ඔයා මේ හිතාමතා මෝඩ විදියට හැසිරෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මෝඩ නෑ. මේ වෙලාවේ මෝඩ විදියට හැසිරෙන්න වගේ අදහස් කියනකොට you are stupid කියනවා නෙමෙයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? you are being stupid. අන්න ඒ වගේ. being එන හැමතැනක්ම passive නෙවෙයි. being ඇවිල්ලා V3 එකක් ආවොත් ඒක passive අදහසක්. being ඇවිල්ලා සමහර තැන්වල noun එකක් එන්නත් පුළුවන්. එහෙම වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ කරන දෙයක් නැහැ. state එකක් ගැනයි කතා කරන්නේ. is was වලින් කියන වගේ ඔයා මෝඩයි. you are stupid. you are being stupid කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෝඩ නැහැ. මේ වෙලාවේ මෝඩ විදිහට හැසිරෙන්නේ. මේ වෙලාවේ ඔයා මෝඩ තීරණයක් ගන්න. ඔයා නපුරුයි. you are rude. you are cruel. සාමාන්‍යයෙන්. හැබැයි ඔයා මට මේ වෙලාව නපුරු විදියට සලකන්නේ. ඔයා වැරදි විදියට මට සලකන්නේ. එහෙනම් you are being cruel. you are being rude. you mean.
අන්න ඒ වගේ being use කරන්න පුළුවන් action එකක් නැතුව එකක් ගැන කතා කරනවා temporary state එකක් ගැන. මේ වෙලාවට විතරක් අදාළ දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ නැද්ද? එහෙනම් being එන හැමදාමම passive නෙමෙයි. being ඇවිල්ලා V3 එකක් આવත් passive. දැන් clear නේද වැඩේ? නැද්ද? Stopping vehicle. Sorry? Stopping vehicle. I didn't follow. Vijay clear නේද? ඔව් කියන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ clear නේද කිව්වේ මට ඔයා කියන දේ පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ. ටග් ගාලා කියලා mic එක මේ එකපාරට mute කරනවා. voice එක clearly එන්නේ නැති නිසා clear but if I think that so since we are doing this part next Tuesday too I think let's proceed. තව එකක් කිව්වොත් එහෙම. traffic එක මේ route කරනවා reroute කරනවා කියලා කියන්නේ ඒවල සාමාන්‍යයෙන් යන route එකෙන් වෙන පාරකින් යවනවා කියන්නේ. එතකොට මොකද්ද? ඒ බ්ලොක් එකකට නෙමෙයි traffic එකක් කියලා කියන්නේ. traffic කියන එකේ meaning එක vehicles පාර are යන වාහන කියන දේ. vehicles කියලා කියන්නත් පුළුවන්. okay. vehicles are being rerouted. reroute කියන්නේ verb එක. rerouted තමයි V3 එක. මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම එයාලා නවත්තනවා. එයාලා වාහන ටික නවත්තනවා. එහෙම කිව්වොත් they are stopping they are stopping vehicle. මෙතන වදාම් they are stopping traffic. traffic කියන එකේ තේරුම වල මට කිව්වේ නෑනේ. bulk of vehicles. bulk of vehicles. So basically vehicles that are traveling on a particular road. කොහරි ගමනක් යනකොට හෝ පාරක තියෙන වාහන ටික ගැන කියන අදහසින් තමයි traffic කියලා කියන්නේ. traffic කියන්නේ තදබදේ කියන එකකින් නෙමෙයි. ඒතර traffic jam කියන බදේට වෙන්නේ. එහෙනම් traffic කියන එක ඇතුලේ අර block එකක් කියන අදහස නැහැ. Okay. So the task I was going to give you in class was to go through these things. එසස්සනක් imagine කරලා වෙන දේවල් ලියන්න කියන දේ. දැන් ඉතින් unfortunately ඔක homework නේ. දැන් මම විනාඩි 10ක් කිල්ලුවට 15ක් ගත්තා. ඒ නිසා sorry about that but try this as homework and something that you can do is ඔයාලා කම්මැලිනේ. ඒ කියන්නේ type කරන්න වෙනම අරගෙන Google Doc open කරගෙන ඔය කරන්න බෑනේ වෙලාව නෑනේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න බලන වැඩක් තමයි voice messages ඔයාලා use කරන්නේ WhatsApp වල. එහෙම හරි කමක් නැහැ. ඒතර මටත් lazy respond කරන්න එක පැත්තකින් ගත්තොත් ඔයාලට අහන්න තියෙන questions or clear නැහැ දේවල් voice messages කමක් නැහැ. මම නිදා ගන්න යන්න කලින් ගොඩක් වෙලාවට තියෙන inbox එක 0 කරන්න try කරනවා. නිදා ගන්න යන වෙලාව තමයි පොඩ්ඩක් මේ එහාට මෙහාට වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. So I will try to respond to your questions if you have my personal number and you can ask those things. Make sure that you do the stuff or you try to do the stuff that is given in the Google Classroom. But if there are other issues that you need to get the things related to grammar, please make sure that you ask them. Okay. So yeah, sorry about taking some extra time from you. I will see you on next Tuesday. And our topic to discuss on next Tuesday is sentence structures. And in that, explore more regarding statements, yes, no questions, information questions. There are 2 types really. So we'll also that other question that you asked regarding being, we'll talk about that too. So basically, am, is, was, been, being, and this one. So
all these things that we have discussed so far, they will come in handy on next Tuesday. So make sure that you go through the lessons that you have been given, and yeah, will very fruitful, effective discussion. And the effectiveness, the amount of knowledge that we can discuss, the number of topics that we can cover, that depends on how much you have, been through, or how much you have gathered so far. So up to this point, we have how many hours? Around 9 hours of content. So we will not be students into this course after today. So this is the, if there's anybody wanted to join, so no new students starting from today. So that means the content that you have learned so far, that will be the basis or the foundation on which we other topics. අර මෙතන ඉන්න හරිය course එකේ කරන topics සේරම build වෙන්නේ මේ වෙනකන් කතා කරලා තියෙන දේවල් උඩ. ඒ නිසා අපි මේකට ලොකු time එකක් සමහර විට ඔයාලගේ දැනට තියෙන English ගොඩක් advanced එකක් නම් ගොඩක් ඔයාලා දන්නවා නම් මේ වෙනකන් අපි කතා කරපු දේවල් ඇතුලේ ඔයාලා ගොඩක් අර දේවල් ගොඩක් හම්බ වෙන්න ඇති. එහෙම වෙන්න හේතුව මේ ටික උඩ අපිට ගොඩක් ලොකු advanced knowledge එකක් build කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේ වෙනකන් කරලා ටික හොඳට දැනන් ඉන්න එක වටිනවා ලැබෙන අඟහරුවාද වෙනකොට. හරුවාද දවසකින් පටන් ගන්න නැතුව බ්‍රහස්පතින්දාවකින් පටන් ගත්තා. එතකොට අපේ දෙන්නේ අඟහරුවාදාවක්. ඒ කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා ඉඳන් අඟහරුවාද වෙනකන් සිකුරාදා ඉරිදා සඳුදා ලොකු ටයිම් එකක් දෙනවා බලාගන්න. ඒතර දවස් 3ක් ඉවරෙදී තියෙන content එක බලන්න ටයිම් අඟහරුවාද වෙද්දී එහෙනම් ලබන අඟහරුවාද හම්බ. So thank you very much for your time, and I will see you on Tuesday. Can I have your private number? You have that in the WhatsApp group. Ah, okay, sir. I will do. That's the number. That's the number. Okay. Okay. Oh, I will say that it's 07142333477. 07142333477. Right. So I will see you on Tuesday then. Bye. Bye, sir. Good night. Thank you, sir.